Well, I think, Esan, can you hear me? Yes. Uh, Live I, live I think, আসছে। yeah, we are live now, I think, and also everyone have joined, I guess. Everyone, I'm seeing 33 participants, and like there should be 31. So yeah, I think one person is missing, and everyone else have joined, right? I think so. Okay, so I think we should start because it's like 9:10, so we should start. Okay, so thank you everyone for joining the first SAP Speedrun class of Cognitive College Consulting. And today I'm going to be your instructor. Probably most of you have known me so already. I'm Tasin Abir, and I'm going to be I'm an incoming freshman of Vanderbilt class of 2025. So yeah, that's my introduction. So I'm going to explain why we have named our program SAT Speedrun. And the Speedrun has I mean, we chose the name Speedrun because we have very good reason to choose it. So the thing is, our SAT program is going to be it's a 1 month program, and we have named it Speedrun because it's going to be fast, and we expect যে সবাই হচ্ছে খুব dedicated থাকবে and everyone is going to do hard work. um, we are going to assign problems, and we are going to give a lot of practice questions and everything, but we expect তোমরা সবাই হচ্ছে আমাদের সাথে কোঅপারেট করবা, তোমরা সবাই হচ্ছে রেগুলারলি অ্যাসাইনমেন্ট গুলো করবা, রেগুলারলি প্রবলেম গুলো সলভ করবা, and we expect সবাই যেন এই 1 month হার্ড ওয়ার্ক করে because it's going to be a very fast course. And SAT has many contents, and covering everything in 1 month is hard, but we are going to try our best, and we expect you to cooperate with us. And that's why I've named it a Speedrun program. Okay, so without talking anything more about it, let me go back to the math sections. So today's class will be a math class, and I'm going to be a math instructor. So let me talk about the math sections first. So there are two math sections. First হচ্ছে no calculator section, and second হচ্ছে with calculator section. So SAT এই দুইটা math section হচ্ছে a bit different. In the no calculator section you cannot use any calculator, so সব হচ্ছে তোমাকে রাফ করে সব ক্যালকুলেশন নিজে থেকে করতে হবে। সরি, সব নিজে থেকে করতে হবে রাফ গুলা করে। ইউ ক্যানট ইউজ এনি ক্যালকুলেটর ইন দ্য নো ক্যালকুলেটর সেকশন, এবং নো ক্যালকুলেটর সেকশনে হচ্ছে তোমাকে 25 minutes দেওয়া হবে, and well, you have to answer 20 questions in 25 minutes. And in the with calculator section you have to answer 38 questions in 55 minutes. And I think আমার যেটা মনে হয়েছে যে উইথ ক্যালকুলেটর সেকশনে হচ্ছে টাইম নিয়ে একটু প্রবলেম হয়, বিকজ উইথ ক্যালকুলেটর সেকশনের প্রবলেম গুলো একটু বড় থাকে কম্পেয়ার টু নো ক্যালকুলেটর সেকশন। ওখানে হচ্ছে প্রবলেম গুলা কম্পারেটিভলি ইজিয়ার হয়, সো ক্যালকুলেটর না থাকলেও ওটা ইজিয়ার, বাট উইথ ক্যালকুলেটর সেকশনে টাইম নিয়ে অনেক সময় প্রবলেম হয়। এবং এই দুইটা সেকশনের মধ্যে উই আর সিইং আ ব্রেক, মানে একটা ছোট ব্রেক থাকে, 5 minutes এর ব্রেক থাকে নো ক্যালকুলেটর আর উইথ ক্যালকুলেটর সেকশনের মধ্যে। and there's a reason why আমি টোটাল সবগুলো সেকশনেরই এখানে সবগুলো সেকশনকে ইনক্লুড করছি এই ছবিতে। and the reason is SAT ফার্স্ট যে দুইটা সেকশন রিডিং এবং রাইটিং, এই দুইটা সেকশন হচ্ছে প্রিটি এক্সস্টিং, লাইক অনেক স্ট্রেসফুল। সো এই দুইটা সেকশন শেষ করতে করতে সবাই হচ্ছে এত স্ট্রেসড হয়ে থাকে যে ম্যাথে অনেক সময় একটু সবার মানে কষ্ট হয় তখন, বিকজ লাইক রিডিং এন্ড রাইটিং ইজ রিয়েলি স্ট্রেসফুল। সো এবং দেখতেছো যে রাইটিং এবং ম্যাথ নো ক্যালকুলেটর সেকশনের মধ্যে কোনো ব্রেকও নাই, সো দ্যাটস রিয়েলি স্ট্রেসফুল। সো ইফ ইউ গাইজ প্র্যাকটিস from now a lot, হোল টেস্ট গুলো দিয়ে যদি প্র্যাকটিস করতে থাকো, দেন এই প্রবলেমটা হবে না, মানে ইউ গাইজ উইল অ্যাডাপ্ট উইথ দ্য স্ট্রেস, এন্ড ওইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, স্ট্রেসটার সাথে অ্যাডাপ্টেড হওয়া। আদারওয়াইজ তোমার হচ্ছে নো ক্যালকুলেটর ম্যাথ সেকশন হচ্ছে প্রবলেম হবে, ফোকাস করতে পারবে না, এন্ড ইফ ইউ গাইজ ক্যান ফোকাস মিস্টেক হবে। এসটি ম্যাথ গুলো হচ্ছে অনেক কঠিন হয় না, বাট ইফ ইউ ক্যান ফোকাস প্রপারলি দেয়ার ইজ এ ভেরি গুড চান্স দ্যাট ইউ আর গোনা মেক সিলি মিস্টেক্স। সো yeah, that's the SAT math sections.
So now we'll talk about the contents we'll cover today. So we'll talk about percent, rates, system of equations, inequalities, straight lines, linear model interpretation, and functions. এই কয়টা টপিক আজকে আমরা কভার করব। অ্যান্ড নেক্সট ক্লাসে এবং নেক্সট তিনটা আমি তিনটা ক্লাসে ফার্স্ট তিনটা ক্লাসে হচ্ছে ট্রাই করবো যে অলমোস্ট সব কন্টেন্ট এসএটি ম্যাথের সব কন্টেন্ট কভার করার জন্য। Okay, so let's start today's first section, which is percentage. সো পার্সেন্টেজ হচ্ছে লাইক আমরা সবাই ছোটবেলা থেকে পার্সেন্টেজ শিখে আসতেছি, বাট এসিটি ম্যাথের পার্সেন্টেজ প্রবলেম গুলাতে কি হয় যে ইফ ইউ আর নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ প্রপারলি, যে কোশ্চেনে কি চাচ্ছে, সো ওইটা নিয়েই হচ্ছে প্রবলেম হয়। বিকজ পার্সেন্টেজের বেসিক থিওরি কিন্তু খুবই সহজ, যে মানে সব আস্ক করা হয় যে একটা জিনিস আউট অফ হোয়াট, মানে ফর এক্সাম্পল ইন দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন আস্ক করছে যে হোয়াট পার্সেন্ট অফ অল কোশ্চেন্স ডিড জ্যাকব গেট কারেক্ট। সো এখানে একটা পার্সেন্টেজ চাইছে যে সব কোশ্চেনের মধ্যে কত পার্সেন্ট কোশ্চেন জ্যাকব ঠিকভাবে উত্তর দিয়েছে। সো পার্সেন্টেজ সব প্রবলেম গুলো এরকম থাকে পার্সেন্টেজ, দ্যাট ইউ আর আস্কড টু ফাইন্ড আ পার্সেন্টেজ অফ ওয়ান থিং আউট অফ এভরিথিং। ইয়া, সো সো লেটস সি যে প্রবলেম গুলা কিরকম হয় এবং ল্যাঙ্গুয়েজ গুলার সাথে হচ্ছে হাউ উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ টু অ্যান্সার দিস কোয়েশ্চেন্স প্রপারলি। সো এই ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জ্যাকব গট 50% অফ দ্য কোয়েশ্চেন্স কারেক্ট অন এ 30 কোয়েশ্চেন টেস্ট। একটা 30টা কোয়েশ্চেনের একটা এক্সামে জ্যাকব গট 50% অফ দ্য কোয়েশ্চেন্স কারেক্ট, অ্যান্ড একটা 50 কোয়েশ্চেন আর একটা এক্সামে জ্যাকব গট 90% অফ দ্য কোয়েশ্চেন্স কারেক্ট। Yeah. So what percent of all questions did Jacob get correct? So এখানে দুইটা কেস দিয়ে দিছে যে হচ্ছে 50% of all questions on a 30 question test and 90% on a 50 question test. So এই দুইটা কেসকে একসাথে করে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে এই দুইটা কেসে টোটাল 30 কোয়েশ্চেন আর 50 কোয়েশ্চেন, এই দুটাকে কম্বাইন করে সব কোয়েশ্চেনের মধ্যে টোটাল কতগুলা কোয়েশ্চেন সে কারেক্টলি অ্যান্সার করেছে। সো দ্যাটস আওয়ার টার্গেট। সো লেটস সি কেন এটা করা যায়। সো আমরা জানি পার্সেন্টেজের বেসিক পার্সেন্টেজের প্রবলেম সলভ করার জন্য হচ্ছে বেসিক যে থিওরি সেটা হচ্ছে আউট অফ টোটাল, ইন দ্য ডিনোমিনেটর হচ্ছে আউট অফ টোটাল এন্ড উপরে এন্ড ইন দ্য নিউমারেটর মানে হচ্ছে উপরের ফ্র্যাকশনের উপরে যেটা কনসিডার করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে যেটা চাচ্ছে যে আউট অফ টোটাল কতগুলো কারেক্ট, যেমন এখানে যে আউট অফ টোটাল হাউ মেনি কারেক্ট, how many correct. Yeah, so আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে let me clear things a bit. আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে Jacob got 50% of the questions correct out of 30 question. 50% of 30 question he got correct. Plus he also got 90% of the 50 questions correct. So 90% of 50 questions correct. And out of total 30 plus 50. So that's how we frame the problem first. Framing is important because after this you are doing calculation with your calculator. So 50% of 30 is going to be it's going to be 15 plus 90% of 50 is going to be 45. And the total number of questions is 80. And since we need the percentage, that's why we're going to multiply by 100%. Yeah, and the answer should be 15 plus 45 divided by 80 into 100%, which is 75%. So yeah, এটার answer হবে 75%. সো ফার্স্ট এই কোশ্চেনটা ছিল ওয়ানলি পার্সেন্টেজ আস্ক করছে আমাদের, বাট এরপরে আরেকটা ব্যাপার আমি ডিসকাস করবো সেটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ, এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিকজ এসএপিতে
অনেক কোশ্চেনই দেখবা তোমাকে আস্ক করতেছে যে কত পার্সেন্ট ইনক্রিজ করতেছে কোনো কিছু বা কত পার্সেন্ট ডিক্রিজ করতেছে কোনো কিছু, এন্ড ইটস ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ এন্ড পার্সেন্ট ডিক্রিজ মিনস। সো একটা পার্সেন্ট চেঞ্জ মানে হচ্ছে ইউ আর গোয়িং টু নো যে নিউ ভ্যালু থেকে ওল্ড ভ্যালু ডিফারেন্সটা কত, এবং এটা হবে হচ্ছে ফ্র্যাকশনের উপরে বা নিউমারেটরে, and in the denominator of the fraction হচ্ছে old ভ্যালুটা থাকবে। So difference are divided by old value into 100, 100টা হচ্ছে just percentage করার জন্য। So percentage change can be both increase and decrease, it can be positive or negative. So if it is positive, then the new valueটা is going to be greater than the old value if the percentage change is positive, and if it is negative, then new value then the new value is going to be smaller than the old value if the percentage change is negative. Okay, so let's see some problems regarding percentage change. Yeah, so here's a table. It's showing us the number of box springs and mattress units sold over 4 weeks at a bedding store. একটা টেবিল আছে এবং এই টেবিলে বক্স স্প্রিং এবং ম্যাট্রেস এটার স্ট্যাটিস্টিক্স দেওয়া আছে ওভার 4 উইক। 4 উইকে বক্স স্প্রিং কোন উইকে কতগুলো সেল হচ্ছে এবং ম্যাট্রেস কোন উইকে কতগুলো সেল হচ্ছে। well sorry okay, so yeah, and the first question they asked which week accounted for approximately 32% of all box spring units sold. So এখানে out of all যেটা for approximately 32% of all the box spring units sold, এখানে দুইটা টার্ম হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট যে টার্মটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আউট অফ হোয়াট, তারা আমাদের কাছে অ্যান্সার জানতে চাচ্ছে যে আউট অফ হোয়াট। টোটাল, টোটালটা বোঝা ইম্পর্টেন্ট যে টোটাল জিনিসটা কি। সো অফ অল দ্য বক্স স্প্রিং বিং সোল্ড, আমরা টেবিল থেকে দেখতে পাচ্ছি যে টোটাল বক্স স্প্রিং 4 উইকে সেল হয়েছে হচ্ছে 167। ওকে, অ্যান্ড বলছে যে কোন উইকে 32% বিক্রি হয়েছে অফ অল উইকে যত সেল হয়েছে এর 32% কোন উইকে সেল হয়েছে। সো আমরা দেখতেছি ফার্স্ট উইকে সেল হয়েছে 38, সেকেন্ড উইকে সেল হয়েছে 42 by 167, থার্ড উইকে সেল হয়েছে 53 by 167, and ফোর্থ উইকে সেল হয়েছে 34 আর আউট অফ হোয়াট টোটাল 167। এবং উই আর গোয়িং টু ডু পার্সেন্টেজ, সবগুলোর হচ্ছে ইন্টু 100 দিয়ে গুণ করবো বিকজ উই নিড দ্য পার্সেন্টেজ। ওকে, ইন্টু 100% ইন্টু 100%, and we are going to calculate সবগুলা যে বিকজ চারটা এখানে ক্যালকুলেট করতে হবে বিকজ উই ডোন্ট নো আগে থেকে যে কোনটা 32% হইতে পারে কোন উইকটা। সো লেটস সি, ফার্স্টটা হচ্ছে 38 by 167 into 100 which is 22.7%. Second case হচ্ছে 42 by 167 into 100 which is 25.15%. Third হচ্ছে 53 divided by 167 into 100 which is 38.7%. সো দেখো 38.7% এটাকে কিন্তু আমরা 32% ধরে নিতে পারি বিকজ এসিটিতে কি হয় ওরা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট করে নেয় যখনই হচ্ছে 0.5 এর বা 0.5 এর উপরে উঠে যায়। someone said hello people. Okay, so যখনই হচ্ছে 30, oh, Anab Sadi is here with us. Sad, do you like to say hello please? Hi everyone, welcome to class. And আমি হচ্ছে যদি টাইম থাকে আজকে then এটার শেষের দিকে I'm going to give an overview of the reading and writing sections, but please continue. Really sorry to interrupt. Continue. No worries. ওকে, সো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে 31.5 বা 31.5% এর উপরে হলেই 32% ধরে নেয় এসএটিতে বিকজ ওরা হচ্ছে ডেসিমাল গুলাকে হোল নাম্বারে কনভার্ট করে নেয়। সো আমরা দেখতেছি এটা কিন্তু 32% হয়ে গেছে। এন্ড এখানে আমাদের আস্ক করছে যে which week accounted for 32% of all the box spring units sold.
সো ইটস গোয়িং টু বি আমাদের উইক 3 যেখান থেকে আমরা হচ্ছে 53টা পাইছিলাম, যে 53টা বিক্রি হয়েছে। সো ইটস গোয়িং টু বি উইক 3। Yeah, so let's go to the next problem now. So next problem টা বলতেছে যে approximately what percentage of all the units sold came from week 2? Okay, so week 2 and approximately what percentage of all units sold came from week 2? So এখানে হচ্ছে আমাদের টোটাল যে রোটা আছে এই রোটাকে কনসিডার করতে হবে। This row is important for to solve this question. অল দ্য ইউনিট সোল্ড এর কতগুলা উইক 2 থেকে আসছে। এখানে কিন্তু আমাদের বক্স স্প্রিং এবং ম্যাট্রেস দুইটা টোটাল, মানে দুইটাকে আলাদাভাবে কনসিডার করতে হচ্ছে না, টোটাল, এবং ওরা হচ্ছে কোনো স্পেসিফিক ভাবে বলে দেয়নি বক্স স্প্রিং বা ম্যাট্রেসের কথা। সো উই আর কনসিডারিং টোটাল, এই জন্য হচ্ছে টোটাল রোটাকে আমরা কনসিডার করতেছি। সো টোটাল রোটাতে আমরা দেখতেছি যে টোটাল কত ইউনিট সোল্ড হয়েছে, দ্যাটস দিস ভ্যালু। টোটাল 386টা বক্স স্প্রিং এবং ম্যাট্রেস সোল্ড হয়েছে ওভার দ্য 4 উইকস। সো 386, that's the total value. And ask করা হয়েছে যে what percentage of all units sold came from week 2? So week 2 থেকে কত পার্সেন্ট আসছে আউট, week 2 তে টোটাল কত সেল হয়েছে, কতগুলো বক্স স্প্রিং এবং ম্যাট্রেস সেল হয়েছে। সো আমরা week 2, দ্যাটস our week 2 কলাম, এবং week 2 কলামে আমরা টোটালটা দেখতেছি হচ্ছে 103। সো 103টা বক্স স্প্রিং এবং ম্যাট্রেস উইক 2 তে সেল হয়েছে, এবং টোটাল in the 4 weeks সেল হয়েছে হচ্ছে 386 স্প্রিং এবং ম্যাট্রেস। So if we do a percentage now and we have to multiply by 100%. So percentage করলে আমরা দেখি যে 103 divided by 386 into 100 equals, it's about 26.68%, which is like 26.7%. Yeah, so it's going to be B. Third question টা করছে যে what was the approximate percent decrease in the number of mattresses sold from week 3 to week 4? So week 3 থেকে week 4 এ ম্যাট্রেসের বিক্রির সংখ্যা কত পার্সেন্ট ডিক্রিজ করছে। সো একটু আগে আমরা পার্সেন্ট ডিক্রিজ নিয়ে কথা বলতেছিলাম, পার্সেন্ট ডিক্রিজ মানে কি বা পার্সেন্ট ডিক্রিজের ডেফিনেশন নিয়ে কথা বলতেছিলাম। সো দ্যাটস গোয়িং টু বি ইউজফুল নাও। সেটা হচ্ছে উইক 3 থেকে উইক 4 এ কতটুকু পার্সেন্ট ম্যাট্রেস বিক্রির সংখ্যা ডিক্রিজ করছে। সো লেটস সি উইক 3 এন্ড উইক 4 and let's consider mattress. So এখন হচ্ছে ম্যাট্রেসের রোটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। সো উইক 3 তে ম্যাট্রেস সেল হয়েছিল হচ্ছে 68টা ম্যাট্রেস সেল হয়েছিল উইক 3 তে, উইক 3, and উইক 4 এ হচ্ছে 43 ম্যাট্রেস সেল হয়েছে, 43 in week 4. ওকে, সো কত পার্সেন্ট ডিক্রিজ করলো ফ্রম উইক 3 টু উইক 4? সো আমরা যখন পার্সেন্ট ডিক্রিজের ডেফিনেশনের কথা বলছি, আমরা বলছিলাম কিন্তু নিউ ভ্যালু, নিউ ভি মাইনাস ওল্ড ভ্যালু divided by old value into 100%. সো এখানে নিউ ভ্যালুটা কোনটা হবে? নিউ ভ্যালুটা হচ্ছে উইক 4 হবে, বিকজ উইক 3 থেকে উইক 4 কত ডিক্রিজ করতেছে। সো উইক 4টা হচ্ছে আমাদের নিউ ভ্যালু বা ফাইনাল ভ্যালু আর কি, আমাদের ডেস্টিনেশন ভ্যালু। সো উইক 4 এ আমরা দেখতেছি হচ্ছে 43টা, সরি 43 না, 30 30, well না 43, ঠিক আছে, সরি, নেভার মাইন্ড। ওকে, সো উইক 4 এ হচ্ছে 43টা ম্যাট্রেস বিক্রি হয়েছিল, and sorry, that's week 4. Week 4 এ হচ্ছে 43টা ম্যাট্রেস বিক্রি হয়েছিল, and that's going to be a new value. এবং আমাদের ওল্ড ভ্যালু হচ্ছে week 3 তে কতগুলো ম্যাট্রেস বিক্রি হয়েছে, and that's 68, and divided by the old value. ওল্ড ভ্যালুটা কি week 3 তে কতগুলো বিক্রি হয়েছে, that's 68 into 100%. 43 minus 68 divided by 68 into 100%, which is about minus 36.7%. সো এই মাইনাসটা মানে কি? মাইনাসটা মানে হচ্ছে ডিক্রিজ করতেছে। সেখানে কোশ্চেনে কিন্তু বলছে যে অ্যাপ্রক্সিমেট পার্সেন্ট ডিক্রিজ, এই মাইনাসটা মানে এইটা, যেটা ডিক্রিজ করতেছে। এবং আমরা যদি অপশনে দেখি ইটস গোইং টু বি 37%, বিকজ ডিক্রিজ তো বলেই দিয়েছে, এই জন্য মাইনাসটা আলাদা করে দেওয়ার কোনো দরকার নেই। সো পার্সেন্ট ডিক্রিজ যখন হয় তখন হচ্ছে অ্যান্সারটা মাইনাস থাকে, বাট
ওটা মানে হচ্ছে ডিক্রিজ করতেছে, সো এমসিকিউ এর অপশনে তো তোমাকে মাইনাস দেওয়া থাকবে, মাইনাস থাকে না, বিকজ ইটস অলরেডি সেড দ্য পার্সেন্টেজ ডিক্রিজ। সো ইয়া, চুজ দ্য ওয়ান, যেটা হচ্ছে এই অ্যান্সার ক্লোজ, বিকজ 36.7 এটা হচ্ছে আমরা রাউন্ড করে নিয়েছি 37%, এবং এসএটিতে অপশনগুলো রাউন্ডেড থাকে। সো ইয়া, দ্যাট সলভস আওয়ার first the last question of this stain. Okay, so let's do some more percentage problems. Okay, so এখানে প্রথম কোশ্চেনটা বলছে যে the discount price of a book is 20% less than the retail price. So এই কোশ্চেনটা কি, এটা হচ্ছে you have to understand the language here. So yes, let's try to understand. So discount price, এটাকে let us consider it by DP বলি, যে discount price হচ্ছে DP and retail price. So let's say RP is the retail price এর short form হচ্ছে RP and discount price হচ্ছে DP. Then বলছে যে James manages to purchase the book at 30% of the discount price at a special book sale. Okay, what percentage of all of the retail price did James pay? Okay, ফার্স্টে কিন্তু ওরা আমাকে বলে দিল যে হচ্ছে ডিসকাউন্ট প্রাইসটা 20% less than the retail price. So discount price is equal to retail price minus 20% of retail price. আমরা জানি না ডিসকাউন্ট প্রাইস বা রিটেল প্রাইস কি, সো লেটস কনসিডার देम as ভ্যারিয়েবল নাও। সো আমরা কমন নিতে পারি, যেহেতু হচ্ছে দুই দিকে রিটেল প্রাইস আছে, 1 minus 20% of retail price, 1 minus 20% is going to be 20%, মানে হচ্ছে 20 by 100 which is equal to 0.2. So 1 minus 0.2 retail price, which is 0.8 retail price into retail price. So যেটা পালাম যে ডিসকাউন্ট প্রাইসটা is equal to 0.8 RP. You can consider it like an equation. সেটা আমাদের পরে লাগবে ইনফরমেশনটা। So let's clean this now. So DP is equal to 0.8 RP. Okay. And then বলছে যে James manages to purchase the book at 30% of the discount price at a special sale. So এই ডিসকাউন্ট প্রাইসের থেকেও সে হচ্ছে একটা স্পেশাল সেলে এই ডিসকাউন্ট প্রাইসের থেকে সে আরো 30% কম দামে বইটা কিনতে পারছে, যে অলরেডি ডিসকাউন্টেড প্রাইস, কিন্তু জেমস আরো কম দামে কিনতে পারছে এট এ স্পেশাল সেল, বুক সেলে আর কি। সো জেমস যে প্রাইস দিয়ে কিনছে সেটা ধরি হচ্ছে লেটস কনসিডার ইট যে পি, যে জেমস যে প্রাইস দিয়ে জিনিসটা পারচেজিং প্রাইস, পিপি পারচেজিং প্রাইস। So purchasing price টা হচ্ছে 30% less than the discount price. So 1 minus 30% of the discount price. যেহেতু সে হচ্ছে 30% কম দামে কিনছে ডিসকাউন্ট প্রাইসের, আর আমি হচ্ছে কমন নিয়ে নিছি এই পার্টটা, ডিসকাউন্ট প্রাইস থেকে কমন নিয়ে নিছি, এই জন্য 1 minus 30%. So we know 30% is equal to 0.3 into discount price, and 1 minus 0.3 is going to be 0.7 of the discounted price. একটু আগে আমরা দেখছিলাম যে ডিসকাউন্ট প্রাইস ইজ ইকুয়াল টু 0.8 আরপি রিটেল প্রাইস। সো আমরা লিখতে পারি যে 0.7 ইনটু 0.8 আরপি retail price. So that's our purchasing price and that's our retail price. And 0.7 into 0.8 you can multiply it in calculator and it's going to be 0.56 retail price. So এখন দেখো আমাকে কোশ্চেনটা আস্ক করছে যে হোয়াট পার্সেন্ট অফ দ্য রিটেল প্রাইস ডিড জেমস পে। সো আমাকে একটা পার্সেন্টেজ বের করতে হবে এবং বের করতে হবে যে রিটেল প্রাইসের কত পার্সেন্ট জেমস পে করছে, মানে জেমসের যে পারচেজিং প্রাইসটা যেটাকে আমরা পিপি বলতেছি এতক্ষণ, এইটা রিটেল প্রাইসের কত পার্সেন্টেজ। সো এটা আমার লাগবে, এবং আমরা ইকুয়েশন থেকে দেখতেছি যে পিপি পারচেজিং প্রাইস ইজ ইকুয়াল টু 0.56 ইন্টু রিটেল প্রাইস। সো আমরা তো ইকুয়েশনে রিটেল প্রাইসটাকে নিচে নিয়ে যেতে পারি, থাকলে এই পাশে 0.56 থাকলো। এখন এটাকে আমাকে পার্সেন্টেজে কনভার্ট করতে হবে, এন্ড উই নো পার্সেন্টেজে কেমনে কনভার্ট করতে হয়, 100 দিয়ে গুণ দিয়ে ইনটু পার্সেন্টেজ সাইন দিতে হয়। সো 0.56 কে আমি যদি 100 দিয়ে গুণ দিই, ইটস গোইং টু বি 56%. সো দ্য অ্যান্সার ইজ গোইং টু বি ডি। সো দ্য অ্যান্সার ইজ গোইং টু বি ডি, 56%. এই প্রবলেমটা একটু মানে একটু টাফ ছিল ইন দ্য সেন্স যে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। তুমি যদি কনফিউজ হয়ে যাও ডিসকাউন্ট প্রাইস
রিটেল প্রাইস, পারচেজিং প্রাইস, এই তিনটা জিনিস ভুলাই ফেললে প্রবলেম হবে, প্রবলেমটা ভুল হওয়ার চান্স আছে ভাবে। ওকে, সো এখন হচ্ছে পার্সেন্টেজ রিলেটেড একটা স্পেশাল সিনারিও নিয়ে প্রবলেম হয়, সেটা হচ্ছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট। সো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট নিয়ে কোয়েশ্চেন এসএটিতে অফটেন থাকে, মানে আমি সব প্র্যাকটিস টেস্টে কম বেশি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট রিলেটেড কোয়েশ্চেন দেখছি, একটা থাকে অনেক সময় দুইটা থাকে। সো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের যে থিওরি সেটা হচ্ছে যে a is equal to p1 plus r to the power t। এখানে পিটা হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়াল যে প্রিন্সিপাল। কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কি, একটা টাকা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা, বাংলা চক্রবৃদ্ধি মুনাফা বলে, ইংলিশে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বলে, যে একটা প্রিন্সিপালকে যখন আমরা ডিপোজিট করি এবং ওইটার উপরে যে ইন্টারেস্ট রেটটা, ওইটা যখন মানে লাইক একটা হচ্ছে ফিক্সড ইন্টারেস্ট, সিম্পল ইন্টারেস্টে যেটা হয় প্রতি বছর একটা সেম অ্যামাউন্ট হচ্ছে অ্যাড হতে থাকে আমাদের প্রিন্সিপালের সাথে। বাট ইন দ্য কেস অফ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট প্রতি বছর আমরা একটা নতুন প্রিন্সিপাল পাই এবং ওই প্রিন্সিপালের উপর বারবার হচ্ছে ইন্টারেস্ট যোগ হতে থাকে। অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই ইন্টারেস্টটা প্রতিবার হচ্ছে যে প্রিন্সিপালের উপর অ্যাপ্লাই হয় ওটা চেঞ্জ হয়, বিকজ এটা ফিক্সড থাকতেছে না, আমার প্রিন্সিপালটা কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হচ্ছে, প্রতি বছর চেঞ্জ হচ্ছে এখানে। সো অ্যান্ড এই পিটা হচ্ছে আমাদের একদম ইনিশিয়াল প্রিন্সিপাল, যেটা আমরা একদম প্রথমে ডিপোজিট করছি। আরটা হচ্ছে আমাদের রেট অফ ইন্টারেস্ট, যেটা হচ্ছে প্রতি বছরের আমাদের আমাদের ইন্টারেস্টের সুদের হার আর কি। অ্যান্ড টিটা হচ্ছে টাইম, যে কত টাইম পরে, দ্য নাম্বার অফ টাইমস দ্য ইন্টারেস্ট ইজ রিসিভ, মানে দ্য নাম্বার অফ টাইমস ইয়োর প্রিন্সিপাল ইজ গোনা বি কম্পাউন্ডেড, দ্যাটস টি, যে কতবার কম্পাউন্ড হচ্ছে প্রিন্সিপালটা। এন্ড এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনালি কম্পাউন্ড হওয়ার পরে, এই এতবার কম্পাউন্ড হওয়ার পরে ফাইনালি আমি কত টাকা আউটপুট পাচ্ছি। ধরো 500 টাকা কেউ হচ্ছে রাখলো ব্যাংকে, এবং ধরো এট 5% ইন্টারেস্ট রেটে রাখলো, আফটার 5 বছর সে টাকা নিতে গেল, সো কত হবে আর কি। সো এরকম একটা মডেলকে প্রবলেমকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি, যে কত টাকা পাবে সে, ইনিশিয়ালি সে 500 টাকা রাখছিল, 5% ইন্টারেস্ট রেটে রাখছিল, 1 + r, আরটা হচ্ছে 5%, সো 5% মানে কত, 5/100 ইন্টু টি। সো আমরা বলতেছি 5 বছর পরে সে কত টাকা পাবে। সো আমরা এটা ক্যালকুলেটারে যদি আমরা এই জিনিসটা ক্যালকুলেট করি, উই আর গোয়িং টু নো যে কত টাকা সে পাবে আফটার 5 বছর ফ্রম ডিপোজিটিং দিস 500 টাকা। এন্ড it is going to be a good amount because you know, যেহেতু এটা কম্পাউন্ড হয়, কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের কারণে it's about 638.14। সিম্পল ইন্টারেস্টে হচ্ছে যদি এখানে 5 বছর যদি সিম্পল ইন্টারেস্ট অ্যাড হতো তাহলে কিন্তু এত টাকা হতো না, বিকজ সিম্পল ইন্টারেস্টে হচ্ছে ওই ইনিশিয়াল প্রিন্সিপালের উপরই বারবার ইন্টারেস্টটা অ্যাপ্লাই হতে থাকে, বাট কম্পাউন্ডে বারবার প্রিন্সিপালটা চেঞ্জ হয়, কম্পাউন্ডেড হয়। সো এটার হচ্ছে থিওরি বুঝতে প্রবলেমগুলো করা কম্পারেটিভলি ইজিয়ার। সো লেটস সে প্রবলেম, এখানে বলছে যে জোনাসের সেভিংস অ্যাকাউন্ট আছে একটা, দ্যাট আর্নস 3% ইন্টারেস্ট কম্পাউন্ডেড অ্যানুয়ালি। জোনাসের ইনিশিয়াল ডিপোজিট ছিল হচ্ছে $1,000 and 3% অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট। সো 1 + 3%, 3% মানে হচ্ছে 3/100 টু দি পাওয়ার হবে হচ্ছে, আমরা বলতেছি হচ্ছে 10 বছর পরে জোনাস হচ্ছে কত টাকা তার অ্যাকাউন্ট থেকে পাবে, সো টু দি পাওয়ার 10। এন্ড ইয়া, এটা ক্যালকুলেটর সলভ করা লাগবে না, বিকজ ওরা আমাকে ডিরেক্ট অ্যান্সার চায়নি, ওরা জাস্ট চাচ্ছে হচ্ছে যে ফর্মুলার মধ্যেই বসানো অ্যান্সার চাচ্ছে। সো 3/100 ইজ গোয়িং টু বি 0.03, সো অ্যাড করলে 1.03 টু দি পাওয়ার 10, সো ডি ইজ গোয়িং টু বি দ্য অ্যান্সার। So let's go to the next problem. Kind of, well, isn't someone unmuted himself or herself, I guess? Yes, we are good to go. আমরা যে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের ফর্মুলা শিখলাম,
সেখানে কিন্তু উই টকড অ্যাবাউট অ্যানুয়াল রেট অফ ইন্টারেস্ট, বাট এই প্রবলেমটা আমাকে বলতেছে যে আওয়ার initial deposit is going to be compounded semi-annually, and understanding the semi-annual, the word, what does the semi-annually means is very important. So let's see, আমরা যদি হচ্ছে অ্যানুয়াল রেট অফ ইন্টারেস্ট চিন্তা করে প্রবলেমটা সলভ করতাম, এরকম হতো যে পি ইনিশিয়াল প্রিন্সিপাল ইনটু 1 প্লাস আর, which is 5%, 5/100 to the power after t years বলছে, সো স্পেসিফিক ভাবে বলেন ইটস টি। যদি এটা অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট হতো, অ্যান্সারটা হতো এরকম 1.05 টু দি পাওয়ার টি, বাট এটা সেমি অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট বলছে, সো এরকম হবে না। সেমি অ্যানুয়াল মানে হচ্ছে বছরে 2বার কম্পাউন্ডেড হচ্ছে। এখানে যে ইন্টারেস্টটা দিছিল ওরা, এটা কিন্তু অ্যানুয়াল রেট অফ ইন্টারেস্ট। দ্য interest rate that they gave in the question is the annual rate of interest. এটা কিন্তু semi-annual rate of interest না, so we have to find the semi-annual rate of interest first. So annual rate of interest যদি 5% হয়, semi-annual মানে কি 1 বছরের অর্ধেক, so we have to divide it by 2 to get the semi-annual rate of interest, which is going to be 2.5. এবং এই যে সেমি-অ্যানুয়াল রেট অফ ইন্টারেস্ট, এই রেটে কতবার কম্পাউন্ড হচ্ছে প্রতি বছর? প্রতি বছর কিন্তু 2বার কম্পাউন্ড হচ্ছে, প্রতি বছরে 2বার কম্পাউন্ডেড হচ্ছে, তার মানে টি নাম্বার অফ ইয়ার্সে কতবার কম্পাউন্ডেড হচ্ছে? 2t বার কম্পাউন্ডেড হচ্ছে না টি নাম্বার অফ ইয়ার্সে? তাহলে দ্য প্রবলেম স্ট্যান্ডস যে হচ্ছে পি ইন্টু 1 প্লাস আর, এখন আমাদের নতুন আরটা ইউজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে সেমি অ্যানুয়াল রেট অফ ইন্টারেস্ট, দ্যাটস 2.5%, মানে হচ্ছে 2.5/100 টু দি পাওয়ার টাইম। টাইমটা হচ্ছে এখানে 2t, টি ইয়ার্স না 2t হবে, বিকজ এখানে কম্পাউন্ডটা হচ্ছে টুয়াইস টি টাইমস, প্রতি বছরে 2বার কম্পাউন্ডেড হচ্ছে, সো ইটস গোইং টু বি 400 ইন্টু 1.025 টু দি পাওয়ার 2t. So let's see কোন অপশনটা আছে, seems to be D. So that's how the semi-annually যদি কম্পাউন্ড হয়, that's it's going to be different. Semi-annual rate of interest জানতে হবে, এবং কতবার কম্পাউন্ড হচ্ছে টি ইয়ার্সে এটা বুঝে নিতে হবে। এখানে সেমি-অ্যানুয়াল না বলে কিন্তু ওরা আরেকটা জিনিস বলতে পারতো, সেটা হচ্ছে কোয়ার্টারলি। যদি বলতো যে হচ্ছে কম্পাউন্ডেড কোয়ার্টারলি, কোয়ার্টারলি মানে হচ্ছে একটা বছরে কতগুলো কোয়ার্টার আছে, একটা বছরে কতগুলো কোয়ার্টার আছে, সো এটা বের করতে হবে। সো ইটস গোইং টু বি 4 কোয়ার্টার্স ইন এ ইয়ার, মানে 3 4 12, রাইট? সো 4 ইন্টু 3 12। সো যদি কোয়ার্টারলি কম্পাউন্ডেড হতো, প্রতি বছরে হচ্ছে 4বার কম্পাউন্ডেড হতো, প্রতি সেমি অ্যানুয়ালি হচ্ছে প্রতি বছরে 2বার কম্পাউন্ডেড হচ্ছে, কোয়ার্টারলি হলে প্রতি বছরে 4বার কম্পাউন্ডেড হতো, এবং তখন হচ্ছে ওইভাবে আমাদের 4 দিয়ে ডিভাইড করে হচ্ছে কোয়ার্টারলি রেট অফ ইন্টারেস্ট বের করতে হতো, এবং 40 দিয়ে টু দি পাওয়ার 40 করতে হতো, বিকজ প্রতি বছরে 4বার কম্পাউন্ডেড হচ্ছে, আফটার 2 ইয়ার্স 40 বার কম্পাউন্ডেড হবে। So we have finished the difficult work, which is compound interest. Now there's simple interest item DC. Simple interest is very easier once you learn compound interest. I'm going to reverse গেছি এখানে, it's okay. সিম্পল ইন্টারেস্টটা হচ্ছে যে ইনিশিয়াল প্রিন্সিপাল ধরো তোমার পি, সো আফটার 1 ইয়ার তোমার ইন্টারেস্ট কত যোগ হবে। সো ইন্টারেস্ট কিভাবে ক্যালকুলেট করি আমরা, ইফ ইউ আর গিভেন আ প্রিন্সিপাল পি, ইফ ইউ আর গিভেন a rate of interest r, and if you are given time t, I is equal to p r t. সো প্রথম বছরে ধরো আমি ডিপোজিট করলাম পি অ্যামাউন্ট, সো এর সাথে ইন্টারেস্ট যোগ হবে পি আর টি, ওকে? সো টোটাল হচ্ছে আমাদের এ, যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ মানি আফটার 3 ইয়ার্স, হয়ে যাবে হচ্ছে পি ইন্টু 1 প্লাস আর টি। এবং এখানে কোনো হচ্ছে এখানে প্রিন্সিপালটা ফিক্সড থাকে, প্রতি বছর প্রিন্সিপালটা চেঞ্জ হয় না, দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে দিস ফর্মুলা ইজ এ বিট ইজিয়ার। এবং এখানে আমরা মানে এক্সপোনেনশিয়াল জিনিস দেখতেছি না, যে টু দি পাওয়ার কি দেখতেছি না, বিকজ এখানে প্রিন্সিপালটা ফিক্সড থাকতেছে। Okay, so if you know the rate of annual rate of interest and the time and the principal, so simple interest break are very easy. Okay, so I think this one is going to be a last percentage related problem. So last problem টা বলছে যে small clothing store sells 3 different types of accessories, 20% scarves,
60% ties, and other 40 accessories or belts. So let's see, 20% হচ্ছে scarf. এই ক্লথিং স্টোরটা টোটাল কতগুলো অ্যাক্সেসরি সেল করে উই ডোন্ট নো দ্যাট, সো লেটস কনসিডার সেটা হচ্ছে এক্স। তার মানে কনসিডার করি যে 20% অফ দ্য এক্স দ্যাট ইজ টোটাল অ্যাক্সেসরি হচ্ছে স্কার্ফ, অ্যান্ড so that's 0.2x, and 60% are ties, so 60% of x are ties, which is 0.6x, and the other 40 accessories are belts. So 20%, 60%, আমরা জানি 100 পার্সেন্টেজ হচ্ছে টোটাল পার্সেন্টেজ হচ্ছে অলওয়েজ 100%, সো 20 গেল 60 গেল, সো আর বাদ বাকি পার্সেন্টেজ কত থাকবে, সো x is going to be then 20, সো দ্য রেস্ট অ্যামাউন্ট হচ্ছে 20% হবে ওই, এবং এই রেস্ট 20% হচ্ছে বেল্টস, এবং এই রেস্ট যে 20% বেল্টস which is 0.2x, এই 0.2x হচ্ছে বেল্ট, এবং এই বেল্ট কতগুলো ওরা ডিরেক্টলি বলে দিছে, খালি ওরা এখানে পার্সেন্টেজটা বলেনি, আগের যেটা পার্সেন্টেজ বলে দিয়েছিল যে 20% স্কার্ফস আছে, 60% টাই আছে, কিন্তু লাস্ট থার্ড ইনফরমেশনটা বলছে যে the other 40 accessories are belts, so 0.2x is going to be 40, so এখান থেকে আমরা কি x এর ভ্যালুটা বের করতে পারি যে টোটাল কতগুলো অ্যাক্সেসরিজ ছিল, so it's going to be 40 divided by 0.2, which is 200. So total তাহলে এই ক্লোদিং স্টোরে 200 অ্যাক্সেসরিজ ছিল, তার মধ্যে 20% স্কার্ফ, 60% টাইস, এন্ড আদার 40 হচ্ছে বেল্ট। লাস্টে ওরা আমাকে বলছে যে if half of the ties are replaced with scarves, how many scarves will the store have? So this is important to understand, এই কথাটা মানে কি যে if half of the ties are replaced with scarves, so ইনিশিয়ালি কতগুলো টাই ছিল এটা আমাদের বের করতে হবে। সো আমরা জানি যে ইনিশিয়ালি 60% টাই ছিল, সো 0.6 ইন্টু এক্স হচ্ছে টাই ছিল, সো আমরা যদি এখন আমরা এক্স এর ভ্যালু জানি, সো 0.6 ইন্টু 200 is going to be 120, this is going to be 120, and okay, and initially scarves কতগুলো ছিল, ইনিশিয়ালি স্কার্ভস ছিল হচ্ছে 0.2x, x এর ভ্যালু 200 এখন, সো ইনিশিয়ালি স্কার্ভস হচ্ছে ছিল 40। ওকে, সো লেটস ক্লিন থিংস আ বিট, এইটা হচ্ছে ইনিশিয়ালি হচ্ছে আমাদের স্কার্ভস ছিল 40, ইনিশিয়ালি আমাদের টাইস ছিল হচ্ছে 120, ইনিশিয়ালি হচ্ছে আমাদের বেল্ট তো 40 বলেই দিচ্ছে, সো এখন লাস্টে হচ্ছে বলছে যে ইফ হাফ অফ দ্য টাইস আর রিপ্লেসড উইথ স্কার্ভস, তার মানে এই টাইয়ের অর্ধেক, 120টার মধ্যে অর্ধেক টাই, 60টা টাই যদি স্কার্ফ দিয়ে রিপ্লেস করে দেয়, মানে 60টা টাইসের জায়গায় যদি আমরা 60 টাইসের জায়গায় 60 স্কার্ভস অ্যাড করি আর কি, তাহলে 60 টাইস বাদ, এখানে আমরা 60 স্কার্ভস আনলাম, তার মানে 60 টাইস যদি বাদ দিয়ে দিই, টায়ার সংখ্যা, নতুন টায়ার সংখ্যা কত হবে, 60 থাকবে, বিকজ 120 থেকে 60 টাইস আমরা বাদ দিয়ে দিছি, বাদ বাকি হচ্ছে 60 রিমেইনিং আছে, আর যে 60 টাই বাদ দিছি ওদের জায়গায় আমি 60 স্কার্ভ অ্যাড করছি। সো এই হচ্ছে অবস্থা। এখন এখন বলছে যে হাউ মেনি স্কার্ভস উইল দ্য স্টোর হ্যাভ, তার মানে দেখো এই যে আগে আগে থেকে কিন্তু স্কার্ভস 40টা ছিল, এবং এখন হচ্ছে well, এখন হচ্ছে আরো হচ্ছে 60 রিপ্লেসড হলো, তার মানে টোটাল স্কার্ভস কতগুলো থাকলো, আগে 40 ছিল এবং এখন হচ্ছে নতুন করে 60টা অ্যাড হলো, বিকজ অর্ধেক টাই আমরা বাদ দিয়ে দিছি, সো টোটাল স্কার্ভস দাঁড়ালো হচ্ছে 100। সো so this problem is going to be 100, so if half of the ties are replaced with scarf, finally a storage scarf থাকবে হচ্ছে 100টা স্কার্ফ থাকবে, প্রথমে 40টা ছিল আর লাস্টে হচ্ছে 120টার মধ্যে 60টা টাই গট রিপ্লেসড উইথ স্কার্ফস, সো টোটাল স্কার্ফস হচ্ছে 100। ওকে, সো আমাদের পার্সেন্টেজ সেকশন শেষ, আই গেস we'll move to the next section. Ehsan, can you hear me?
Hello, Ehsan. Can you hear me? Yes, I can. Okay, so have people raised their hand? Like, if they have question from this section, they can ask now. যাদের যাদের কোনো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তারা এখন আস্ক করতে পারো। About percentage related questions, okay. আই থিংক নাই মনে হয়। Acha. So you guys also can do the questions in the chat box. So we will answer that later if you guys do. So now I'll move on to the next topic, which is rates. So rates একটা খুব important topic too, because SAT তে rates নিয়ে সবসময় questions থাকে এবং rates এর question গুলো কি if you understand just যে মানে কেমনে করতে হবে খুব অনেক বেশি effort দেওয়া লাগে না এটা বুঝতে, comparatively easier. So rates এর question এ তেমন কোনো theory নেই, so while solving the problems we'll see যে rated technique কি rated problem গুলো solve করার. So আমরা দেখতেছি example 3 তে যে a box at the supermarket can hold 6 oranges each. চাকিদা বলছে it was pretty hard. হ্যাঁ মানে কি প্রবলেম গুলা কিছু প্রবলেম একটু হার্ড থাকবে, সো the thing is if you practice enough so easy হয়ে যাবে if you practice enough. এসএটি ম্যাথের কি থিওরি অনেক কঠিন থাকে না, বাট প্রবলেম গুলার ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো ইন্টারপ্রেট করতে অনেক সময় কষ্ট হয় এবং লাইক ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো একটু কমপ্লেক্স হইতে থাকে, সো ইফ ইউ প্র্যাকটিস এনাফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্যাটার্ন অফ দ্য প্রবলেমস এন্ড দেন ইজি হয়ে যায়. সো দ্যাটস ওয়াই উই উইল ফোকাস অন প্র্যাকটিস in our course, and আমি অনেক প্র্যাকটিস ম্যাটেরিয়ালস দিব and you guys need to work hard, so ইনশাআল্লাহ এগুলো যদি করা হয় প্রবলেমস গুলো ইজিয়ার হয়ে যাবে. Okay, so a rated first problem টাই বলছে যে হচ্ছে box at the supermarket can hold 6 oranges each. আচ্ছা, তার মানে কি 6টা অরেঞ্জ, আমরা অরেঞ্জকে ও বলতেছি, 6টা অরেঞ্জ হচ্ছে একটা বক্সে থাকে. 6 O by B দিয়ে আমি মিন করতেছি হচ্ছে যে 6 অরেঞ্জেস পার বক্স. রেটে হচ্ছে এই জিনিসটা বুঝতে হবে যে পার মানে কি, মানে একটা বক্সে পার বক্সে কতগুলো অরেঞ্জ থাকে, দ্যাটস 6 অরেঞ্জেস পার বক্স. তো এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে 6 O/B, মানে আমরা মিটার পার সেকেন্ড বা এভাবে এগুলো হয়তো ফিজিক্স দেখছো বা এরকম যে টার্মস গুলো দেখি পার মানে পার এক ইউনিটে কতগুলা, সো এটা হচ্ছে রেটে লাগে. সো এখানে হচ্ছে 6 অরেঞ্জেস পার বক্স which is 6 O/B. এরপরে বলছে যে ইচ অরেঞ্জ কস্ট 20 সেন্টস. সো 20 সেন্টস, সেন্টকে আমরা সি বলতেছি, মানে সেন্টকে শর্ট ফর্মে সি লিখতেছি, সি পার অরেঞ্জ, পার অরেঞ্জ একটা অরেঞ্জের দাম দিয়ে দেওয়া আছে. এরপরে বলছে যে গিভেন দ্যাট দ্য সুপার মার্কেট হ্যাজ আ বাজেট অফ $500. আচ্ছা, এখানে আরেকটা কনভার্সন আমাদের করে নেওয়া লাগবে, এটা হচ্ছে জানা উচিত সবারই যে $1 100 সেন্ট, $1 100 সেন্ট মানে ইটস লাইক পয়সা আর কি, সেন্টটা হচ্ছে পয়সা, $1 যেরকম 100 পয়সা সেরকম $1 100 সেন্ট, সো 100 সেন্টস পার ডলার. ওকে, সো দ্যাটস ফ্রি ইনফরমেশন. লাস্ট ইনফরমেশনটা হচ্ছে ওকে না, এই তিনটাই হচ্ছে ইনফরমেশন দেওয়া আছে. এখন লাস্টে আমাদের আস্ক করছে যে হাউ মেনি বক্সেস উইল দ্য সুপার মার্কেট বি এবল টু কমপ্লিটলি ফিল. আমাদের বের করতে হবে যে কতটা বক্স কমপ্লিটলি ফিল হবে, এবং আমাদের তিনটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে. সো বক্স বের করতে হবে আমাদের. আমরা এই যে তিনটা জিনিস বললাম, এখানে বক্স কোথায় ছিল দেখো, 6 O/B, এখানে কিন্তু একটা বক্স ছিল যে 6 অরেঞ্জেস পার বক্স, এবং বক্সটা আমার হচ্ছে রেজাল্টে লাগবে, বক্স চাইছে কতগুলো বক্স, এটা বের করতে হবে. সো আমি যেটা করব, বক্স বাই অরেঞ্জ. সো আমি এই ফর্মে জিনিসটাকে রাখতে চাই, অরেঞ্জ বাই বক্স না রেখে বক্স বাই অরেঞ্জ ফর্মে রাখতে চাই, বিকজ আমার বক্স লাগবে. ওকে, সো যেহেতু 6 অরেঞ্জেস পার বক্স ছিল, আমি যদি রিভার্স করি বক্স বাই অরেঞ্জ করি, তখন 6 এর জায়গায় 1/6 লিখতে হবে. এরপরে 20 সেন্টস পার অরেঞ্জ. আমার প্ল্যান হচ্ছে এই ম্যাথসটাই বক্স ছাড়া অন্য সবগুলার ইউনিট আমি কাটাকাটি করবো আর কি, মানে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশনে উপর নিচে কাটাকাটি হয়ে যাবে. সো 20 সেন্টস পার অরেঞ্জ. সো এখানে আমি হচ্ছে এরকম একটা ফর্ম চাই, অরেঞ্জেস পার সেন্ট চাই, আবার হচ্ছে সেন্টস পার ডলার চাই. ওয়েট,
আচ্ছা, উই মিস দ্য ইনফরমেশন, সেটা হচ্ছে $500। এখানে কিন্তু বলছিল যে সুপারমার্কেটের বাজেট আছে হচ্ছে $500, সো দ্যাটস আনাদার ইনফরমেশন, ফোর্থ পিস অফ ইনফরমেশন। সো সি পার ডি ইনটু টি। সো এভাবে হচ্ছে আমি জিনিসগুলোকে সাজাতে চাই, এন্ড দেয়ারস এ রিজন ওয়াই আমি বক্স পার অরেঞ্জ, অরেঞ্জেস পার সেন্ট, সেন্টস পার ডলার এবং ডলার এভাবে করে সাজাচ্ছি ইচ্ছা করে, বিকজ আই ওয়ান্ট ওনলি বক্স ইন মাই অ্যান্সার। এবং অরেঞ্জ গুলাকে আমরা কাটাকাটি করতে চাই, উপর নিচে আছে সো কেটে দিতে পারি মাল্টিপ্লিকেশনের মধ্যে। আবার সেন্টস গুলোকে আমরা কাটাকাটি করে দিতে চাই, আবার ডলার্স গুলোকে আমরা কেটে দিতে চাই উপর নিচে। সো ইউনিট গুলাকে এমন ভাবে রাখতে চাচ্ছি যে ওয়ানলি লাস্টে আমরা একটা বক্সে অ্যান্সার পাই। সো এখানে এখন ইনফরমেশনে দেখি যে হচ্ছে আমার 20 সেন্টস পার অরেঞ্জ ছিল, কিন্তু আমার এখানে লাগতেছে অরেঞ্জেস পার সেন্ট। সো আমাকে এটা রিভার্স করতে হবে, 1/20 করতে হবে। ওকে, এরপরটা হচ্ছে সেন্টস পার ডলার। সো সেন্টস পার ডলারটা ডিরেক্টলি সেন্টস পার ডলারেই দেওয়া আছে 100, এন্ড লাস্টে হচ্ছে ডলারে একটা ইনফরমেশন লাগবে, সো এটাও ডিরেক্টলি ডলারেই দেওয়া আছে 500। সো এখন হচ্ছে আমি জাস্ট ক্যালকুলেশন করি, সেটা হচ্ছে 100 × 500 divided by 6 into 20. So it's going to be 100 into 500 divided by 6 into 20. It's going to be 416.67. So সাধারণত এমসিকিউ থাকে তো, সো প্রবাবলি ইউল সি 417 অপশনে 417 মতো দেখতে পাবা। সো এই প্রবলেমটাই যে জিনিসটাই ট্রিকি সেটা হচ্ছে সবগুলো ইনফরমেশন বুঝে ঠিকভাবে লেখা, ফার্স্টে পয়েন্ট আউট করা, এবং পয়েন্ট আউট করে আমাদের ইউনিট গুলো আমরা ইচ্ছা করে এভাবে সাজাই যে যেটা আমার লাগবে, যেমন এখানে বক্স লাগতেছিল, তো বক্সটাকে উপরে রাখতেছি, এবং হচ্ছে বক্স পার ইনিশিয়ালি ইনফরমেশনটা ছিল যে বক্স পার অরেঞ্জ, এরপরে অরেঞ্জেস পার সেন্ট, এরপরে সেন্টস পার ডলার ইনটু ডলার্স, সবগুলা ইউনিট কাটাকাটি করার প্ল্যান, বিকজ আই নিড বক্স এবং আমি অন্য কোনো ইউনিট রাখতে চাই না। সো এইভাবে করে জিনিসগুলোকে ইনফরমেশনটাকে সাজিয়ে নিতে হবে। যদি অরেঞ্জেস পার বক্স থাকে ওইটাকে উল্টা করে বক্স পার অরেঞ্জে নিয়ে আসতে হবে। জাস্ট ইফ ইউ ডু 1/থিং সামথিং, সো এটা রিভার্সড হয়ে যাবে। সো এটাই হচ্ছে টেকনিক রেটের প্রবলেম সলভ করার। সো we are going to see another problem now, rate problem. এখানে বলতেছে যে একটা ম্যাথ কম্পিটিশন, দেয়ার আর n স্কুলস উইথ n স্টুডেন্টস ফ্রম ইচ স্কুল। তার মানে কি n স্টুডেন্টস ফ্রম m স্কুলস। এখানে কিন্তু আমাকে পার স্কুল বলেনি, মানে বলছে যে there are m school, oh sorry, না they said that n students from each school. so হচ্ছে প্রতিটা স্কুল থেকেই হচ্ছে n টা স্টুডেন্ট আসবে, সো n স্টুডেন্টস পার স্কুল বলতে পারি আমরা। ওকে, এবং টোটাল নাম্বার অফ স্কুলটা হচ্ছে m স্কুল। ওকে, তারপর বলছে the host school wants to order enough pizza such that there are 2 slices for each student. সো প্রতিটা স্টুডেন্টের জন্য 2 slices অফ পিজা থাকতে হবে, সো 2 slices অফ পিজা পার স্টুডেন্ট। এটা একটা ইনফরমেশন। If there are 8 slices in one pizza, this is another information, 8 slices per pizza. If there are 8 slices in one pizza, which of the following gives the number of pizzas the host school must order? So আমাকে ফাইনালি বের করতে বলছে কতগুলা পিজা অর্ডার করা লাগবে। সো আমরা এখানে দেখি এই যে এত 4টা ইনফরমেশন লিখলাম, এর মধ্যে পিজা কোথায় আছে, এই যে এখানে পিজা আছে। সো এখন আমরা ক্যালকুলেশন করবো, এবং ক্যালকুলেশনে আমাদের টার্গেট হচ্ছে পিজা সামনে থাকবে সবার এবং উপরে থাকবে। সো প্রথমেই হচ্ছে আমরা পিজা বাই স্লাইসটা রাখতে যাচ্ছি, যে এই ইনফরমেশনটা ইউজ করবো, বিকজ আমার পিজা লাগবে। সো পি বাই স্লাইস। সো এটা হচ্ছে এখানে কিন্তু স্লাইসেস পার পিজা ছিল, যেহেতু আমরা রিভার্স করতেছি 1/8 হয়ে যাবে। সো 1/8 হলো। এরপরে হচ্ছে আমি স্লাইসকে কাটাকাটি করতে চাই, সো এখানে আমি উপরে স্লাইস রাখবো, বিকজ আই ওয়ান্ট টু মানে কাটাকাটি স্লাইস। সো স্লাইস বাই স্টুডেন্ট হবে, বিকজ ইনফরমেশনে দেওয়াই আছে 2 slices পার স্টুডেন্ট। সো স্লাইসটা কাটাকাটি করা যাবে এখন। এরপরে আমি হচ্ছে আমার স্টুডেন্টকে কাটাকাটি করতে চাই ইউনিটের মাধ্যমে। সো আই এম গোয়িং টু লুক ফর ইনফরমেশন, এবং আমি দেখতেছি যে n স্টুডেন্টস পার স্কুল আছে, সো আই ক্যান মাল্টিপ্লাই। আচ্ছা, এখানে প্রবাবলি একটু চাপাচাপি হয়ে গেছে, লেটস হিয়ার, লেট মি
let me do things here. Okay, so first ছিল হচ্ছে আমি পিজা চাচ্ছি, so pizza per slice into এরপর আমি স্লাইসে কাটাকাটি করতে চাচ্ছি, so slices per student, এরপরে আমি স্টুডেন্টস কে কাটাকাটি করতে যাচ্ছি, so students per school, আর লাস্টে হচ্ছে স্কুলের জন্য হচ্ছে স্কুল অনলি। ওকে, সো স্লাইস গেল, স্টুডেন্ট গেল, স্কুল গেল। সো আমাদের ইউনিট কিন্তু পিজা থাকতেছে, এন্ড দ্যাটস হোয়াট উই ওয়ান্ট। এখন ইনফরমেশন দেখি, এখানে কিন্তু ছিল হচ্ছে স্লাইসেস পার পিজা, কিন্তু আমার লাগতেছে পিজা পার স্লাইস, সো আই এম গোইং টু রিভার্স ইট 1/8। স্লাইসেস পার স্টুডেন্ট লাগতেছে, ইনফরমেশন দেওয়া আছে 2 slices per student, so I can directly multiply. Then students per school লাগতেছে, এখানে আমাকে ডিরেক্টলি ইনফরমেশন দিয়ে দিচ্ছে n students per school, so I can directly multiply। এরপরে m school, so m school। সো আমরা দেখতেছি এটা সলভ করলে হবে এখানে 2, এখানে n, এখানে m, so 2mn divided by 8, which is mn by 4, so b is going to be the correct answer। টেকনিক একই, দুইটা প্রবলেমের টেকনিক একই, ইউনিটকে ক্যান্সেল আউট করা, জাস্ট যে ইউনিটটা লাগবে ওই ইউনিটটাকে প্রথমে রাখা, অন্য সব ইউনিট ক্যান্সেল আউট করা, দ্যাটস আওয়ার টার্গেট। Okay, so I think we're finished with rates. So if anyone have question with rates, you can please ask now. You can raise your hand and ask now. I think and you guys can also do a question in the chat box if you're free to do the question in the chat box, and we'll answer that at the end of the lecture. Okay, so I think I can go to the next section now. So our next topic হচ্ছে straight line. So straight line is very important topic, এবং এসএটি এর জন্য straight line এর বেসিক ইকুয়েশন গুলো জানা, straight line নিয়ে ম্যাথস করতে পারা খুবই ইম্পর্টেন্ট, because straight line এ কোশ্চেনস অফ সব সময় থাকবে। Okay, so first we're going to learn about the equations of straight line. যে দুইটা ইকুয়েশন মেইনলি লাগে সেটিতে, সেটা হচ্ছে straight line এর বেসিক দুইটা ইকুয়েশন, y is equal to mx plus c, আরেকটা হচ্ছে লাগে y minus y1 m x minus x1। সো দুইটা ইকুয়েশন আমরা বুঝবো। সো ফার্স্ট ইকুয়েশনটা হচ্ছে একটা স্ট্রেট লাইন যদি আমি আঁকি, এই স্ট্রেট লাইনটা একটা স্লোপ থাকে, মানে একটা গ্রেডিয়েন্ট থাকে, সেটা হচ্ছে চেঞ্জ ইন ওয়াই অ্যাক্সিস বা রাইজ বলা হয়, আর দ্য চেঞ্জ ইন এক্স অ্যাক্সিস যেটাকে রান বলা হয়, সো সেটা হচ্ছে স্লোপ, রাইজ বাই রানকে আমরা স্লোপ বলি, এবং এই স্লোপটাকে আমরা এম দিয়ে হচ্ছে ইন্ডিকেট করি। সো এম ইজ ইকুয়াল টু রাইজ বাই রান, and that's the slope of a straight line, এবং এই স্লোপটা হচ্ছে এই ইকুয়েশন অফ স্ট্রেট লাইনে ইউজ হয়। and then there is another constant here, আমরা দেখতেছি যেটা হচ্ছে c মানে কি, cটা হচ্ছে একটা স্ট্রেট লাইনের যে y যেটা y ইন্টারসেপ্ট বলতে পারো। সো x এর ভ্যালু যখন 0 হয় এই স্ট্রেট লাইনটার গ্রাফে, তখন y এর ভ্যালু যত হবে দ্যাটস আওয়ার y ইন্টারসেপ্ট, y এর যত ভ্যালু হবে, এবং ওইটাকে আমরা c বলি। সো এখানে হচ্ছে এই যে এই কোঅর্ডিনেটটা হবে x কোঅর্ডিনেট 0 হবে, and y কোঅর্ডিনেটটা হবে c, because that's our x intercept, and এটা এই স্ট্রেট লাইনটার স্লোপ হবে হচ্ছে m। এবং এই দুটো জিনিস যদি আমরা জানি, এই দুটো ইনফরমেশন আমরা জানি, এই স্ট্রেট লাইনটার ইকুয়েশন আমরা লিখতে পারবো, which is y is equal to mx plus c। এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইকুয়েশনটা গেল। সো লেটস টক অ্যাবাউট দ্য সেকেন্ড ইকুয়েশন নাও। সো এই ইকুয়েশনটা ইম্পর্টেন্ট জানা, বিকজ ইফ উই নো দ্য কোঅর্ডিনেট, ওয়ান কোঅর্ডিনেট একটা স্ট্রেট লাইনের ভিতরে যদি উই ক্যান সে যে এই স্ট্রেট লাইনটার ভিতরে ধরো বললাম যে 3 4 এই পয়েন্টটা মেবি আছে, অর -3 -4 এই পয়েন্টটা এই স্ট্রেট লাইনের মধ্যে আছে। সো if you know that information, and আরেকটা ইনফরমেশন যদি জানো যে if you know the slope of the straight line, that is the m, তখন হচ্ছে you can write the equation of the straight line through this equation, এবং x1 y1 দিয়ে হচ্ছে আমরা যে নোন কোঅর্ডিনেটটা তাদের কোঅর্ডিনেটকে ইন্ডিকেট করতেছে। সো এই -3 4 টা হচ্ছে x1 y1 হবে, সো x1 y1 is equal to -3 -4 in our case। okay, সো হচ্ছে আমরা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন কেমনে লিখতে পারবো, and we have to know the slope of the straight line।
তো ধরলাম হচ্ছে স্লোপটা কত, লেটস সে ইটস 1। ওকে, সো ইকুয়েশনটা হবে, যদি আমরা ইকুয়েশন লিখতে চাই কনসিডারিং দিস টু ইনফরমেশন, যে আমাদের স্ট্রেট লাইনটা -3 -4 একটা পয়েন্ট এবং আমাদের স্ট্রেট লাইনটা স্লোপ হচ্ছে 1। সো উই ক্যান রাইট দ্য ইকুয়েশন যে y মাইনাস -4 y মাইনাস y1, y1টা হচ্ছে আমাদের যে নোন কোঅর্ডিনেটটা সেটার y কোঅর্ডিনেট। সো y কোঅর্ডিনেট -4 ইজ ইকুয়াল টু m x মাইনাস x1, m এর ভ্যালু হচ্ছে 1 ইন্টু x মাইনাস x1, x1 এর ভ্যালু হচ্ছে -3, সো -3। ওকে, সো দ্যাটস গোয়িং টু বি দ্য ইকুয়েশন। এবং এটাকে তখন আমরা সিম্পলিফাই করে হয়তো লিখতে পারবো, যেহেতু মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে, y plus 4 is equal to x plus 3. So that's how we can write the equation of a straight line if we know the slope and one coordinate in that straight line. আর যদি আমরা হচ্ছে স্লোপ এবং y ইন্টারসেপ্টটা জানি, তার x এর ভ্যালু যখন 0 হয় সেটা হচ্ছে y ইন্টারসেপ্ট, এবং ওইটা যদি আমরা জানি, then we can write the equation for y is equal to mx plus c. সো এটা গেল হচ্ছে ইকুয়েশন অফ দ্য স্ট্রেট লাইন। আমাদের এই দুইটাই লাগবে প্রবলেম সলভ করার সময়। আরেকটা জিনিস জানা লাগবে যে হচ্ছে when two straight lines are perpendicular, দেখুন একটা কন্ডিশন, we can write a condition for there's a specific condition for the straight lines to be perpendicular. ধরো এটা একটা straight line with the slope m1 and let's say there's another straight line with the slope m2, এবং এই দুইটা যদি পারপেন্ডিকুলার হয়, মানে এই দুইটার মধ্যে যদি 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয়, we can write a condition, এবং সেই কন্ডিশনটা হচ্ছে m1 into m2 is going to be equal to -1. And this is a very important information to know, because তোমাকে অনেক সময় হয়তো একটা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন তুমি জানো, তোমার অন্য একটা স্ট্রেট লাইনে শিফট করতে হবে এবং ওই স্ট্রেট লাইনটা হচ্ছে আগেরটার সাথে পারপেন্ডিকুলার। ইন দ্যাট কেস ধরো m2 এর ভ্যালু তোমার জানা লাগবে, তুমি m1 এর ভ্যালু জানো, জাস্ট যেটা করবে -1/m1, এই ইকুয়েশনটা অ্যাপ্লাই করে m2 is going to be equal to -1/m1। সো এভাবে করে হচ্ছে অনেক প্রবলেম ইজিলি সলভ করা যায়। আচ্ছা আবির, I'm gonna interrupt for a bit. Okay, সেটা okay. হচ্ছে যে যেহেতু Yeah, yeah, we are running late and we are doing the class live, so I guess এটার পরে নতুন টপিক শুরু না করে we think যে EBRW এর ওভারভিউটা দেওয়া উচিত আমাদের। yeah, of course. So if you are, we can do that. না, শেষ So করবো আমরা না, এখন যেটা টপিকটা শুরু করতে হবে এটা শেষ করতে তারপরে। okay, straight line টপিকটা শেষ করি, then you can start. Okay. Okay, so yeah, so আমরা যে স্ট্রেট লাইনের একটা থিওরি দেখলাম, the condition for the straight lines to be perpendicular, এবং হচ্ছে স্ট্রেট লাইনের বেসিক দুটো ইকুয়েশনস দেখলাম। So now we can use them and solve some problems. So let's see, in the first problem আমরা দেখতে পাচ্ছি যে y is equal to ax plus b একটা ইকুয়েশন, এবং y is equal to minus bx আরেকটা ইকুয়েশন, দুইটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে। So they have questionটা হচ্ছে the equations of two lines in the xy plane are given where a are mere constants. If two lines intersect at 2, 8, what's the value of a? So ওরা যেটা বলছে যে হচ্ছে দুইটা ইকুয়েশন তারা দিয়ে দিচ্ছে আমাদের, this is 1, this is 2, ওরা দুইটা ইকুয়েশন দিয়ে দিচ্ছে। লেটস যে প্রথম লাইনটা ধরো হচ্ছে এইটা, we don't know a b এর ভ্যালু জানি না, সো আমরা জাস্ট র্যান্ডমলি লাইনগুলো আঁকতেছি। এন্ড লেটস সে যে 2 নাম্বার লাইনটা হচ্ছে এইটা, এবং ওরা যে ইনফরমেশনটা দিছে যে এই দুইটা লাইন ইন্টারসেক্ট করে এট দ্য পয়েন্ট 2, 8। সো এই যে 2, 8 এমন একটা পয়েন্ট যেটা দুইটা স্ট্রেট লাইনের মধ্যে কিন্তু লাই করে, মানে 2, 8 লাইস অন দ্য ফার্স্ট লাইন, আবার 2, 8 লাইস অলসো অন দ্য সেকেন্ড লাইন। এবং আমরা জানি যে ইফ আ পয়েন্ট লাইস অন এ লাইন, দেন ওই স্ট্রেট লাইনটার ইকুয়েশনকে সে স্যাটিসফাই করে। সো আমাদের হচ্ছে 2, 8 যে পয়েন্টটা, এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করবে। উই ক্যান রাইট যে y এর ভ্যালু হচ্ছে 8 and x এর ভ্যালু হচ্ছে 2, so y 8 is equal to 2a plus b, which is the first equation. And নেক্সটটা হচ্ছে y is equal to minus bx, so y কোঅর্ডিনেটটা হচ্ছে 8 এবং x কোঅর্ডিনেটটা হচ্ছে 2, so it's 8 is equal to minus 2b. This is the second equation. Okay, so দুইটা ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম আমরা, যে 2a plus b is equal to 8 or minus 2b is equal to 8. So now we have to solve these two equations to get the value of a. 2a plus b is equal to 8 and 2b is equal to minus 8. এই দুটো সলভ করলে আমরা হচ্ছে a এর ভ্যালু পাবো। সো কি আমরা b এর ভ্যালুটা এখান থেকে ইজিলি পেয়ে যেতে পারি, যে b এর ভ্যালু -4, এবং এটা ইনপুট দিতে পারি ফার্স্ট ইকুয়েশনে। So 2a minus 4 is going to be 8
So 2a is going to be 8 plus 4, which is 12. So a is equal to 6. Abhi, you could do this in the next class. But lagle I have to wish you time this, but this is kind of important. So Okay, so the EBRW start করতে যাচ্ছিস, right? yeah. Yeah, so I think I should give you the co-host, right? Like তুই কি co-host আছিস? না এখন নাই। আচ্ছা, so আমি দিচ্ছি। Okay, Saad, you are co-host now. Okay, so I'm gonna share my screen and I'm gonna provide an overview of the reading and writing sections. So hi everyone. আজকে হইতেছে এটা যদিও আমি এই স্লাইডটা এর আগে আরেকটা ইভেন্ট আমি ইউজ করছিলাম, বাট দিস ইজ ইনাফ টু প্রোভাইড এভরিওয়ান অ্যান ওভারভিউ, যেটা হচ্ছে আমরা লাইক আরেকটা আউটলাইন যে আমরা পুরো কোর্সটাতে কি কি করবো এন্ড স্টাফ। সো আমি নিজের পরিচয় দিয়ে যদি শুরু করি, হ্যালো এভরিওয়ান, আই এম কাজী আহমদ সাদ। আই এম ইনকামিং ফ্রেশম্যান এট জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটি অর ক্লাস অফ 25, যেটাই বলো। I'm majoring in chemical and biomolecular engineering, but that might change, of course. So Asinabil is going to teach you math, and I'm going to teach you the reading and writing sections. So মানে আমি যদি একটু সামনে যাই তাহলে আজকে ওকে, সো রিডিং সেকশনের একটা ওভারভিউ যদি দেই তোমাদেরকে, মানে জাস্ট ফর অ্যান ইন্ট্রোডাকশন। আজকে হচ্ছে as we're running kind of late, আজকে এমনিও আমার প্ল্যান ছিল না খুব একটা যে আজকে ওরকম ইয়ে করবো কিনা, বিকজ Thursdays are going to be math classes and the other 2 days are going to be reading and writing classes. Just আজকে একটা ওভারভিউ দিচ্ছি because a lot of people are watching from the Facebook live, so তাদের জন্য একটা। সো রিডিং সেকশনে আমাদের হচ্ছে টোটাল 52 কোয়েশ্চেন্স থাকে, অ্যান্ড এই 52টা কোয়েশ্চেন আনসার করার জন্য আমরা হচ্ছে 65 মিনিটস পাই। তার মানে অ্যাভারেজ প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের জন্য আমরা 1 মিনিট 15 সেকেন্ড করে পাই। সো এখানে হইতেছে রিডিং সেকশনে যে জিনিসটা থাকে যে তোমাকে কতগুলো প্যাসেজ দিয়ে দিবে, ওই প্যাসেজটা পড়ে তারপরে তুমি হচ্ছে কিছু কোয়েশ্চেন্স আনসার করবা। ওই কোয়েশ্চেন্স হইতেছে টোটাল 52টা থাকে, অ্যান্ড এই কোয়েশ্চেনগুলোর জন্য টোটাল 5টা প্যাসেজ থাকে। সো প্যাসেজগুলো হচ্ছে 4টা এরিয়া থেকে আসতে পারে। ইট কুড বি ফ্রম সায়েন্স, ইট কুড বি ফ্রম হিস্ট্রি, ইট কুড বি ফ্রম সোশ্যাল সায়েন্স, ইট কুড বি ফ্রম ওয়ার্ল্ড লিটারেচার। সো সায়েন্সের প্যাসেজগুলো যেমন মনে করো কোনো একটা হইতে পারে যে আমার মনে আছে একবার হইতেছে আমি যখন স্যাট দিছিলাম ডিসেম্বর 2020-তে, তখন হইতেছে ইয়ে আসছিল অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের কোনো একটা মানে হিস্ট্রিক্যাল ডকুমেন্ট নিয়ে কোনো একটা জিনিস আসছিল। এরপরে হইতেছে হিস্ট্রি প্যাসেজ গুলো ইউজুয়ালি হইতেছে ইউএস এর যে ফাউন্ডিং ফাদার্স বা ইউএস এর যে হিস্ট্রি অনেক আগের বিভিন্ন স্পিচ বা আব্রাহাম লিঙ্কন যে স্পিচ গুলো দিছে বা বিভিন্ন সেনেটররা যে স্পিচ গুলো দেয়, ওইখান থেকে ইউজুয়ালি আসে আর কি হিস্ট্রি প্যাসেজ গুলা। সোশ্যাল সায়েন্সের প্যাসেজ গুলো ইউজুয়ালি হইতেছে আমাদের সোসাইটিতে কোনো একটা প্রবলেম নিয়ে হয়তোবা তারা একটা ডিসকাস করবে, বা কোনো একটা অনগোয়িং থিং লাইক হয়তোবা এরকম একটা প্যাসেজ হয়তোবা আসতে পারে যে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করা এটা কি মানুষের জন্য ভালো নাকি খারাপ। দিস কুড বি আ রিয়েলি মানে ইন্ট্রিগিং প্যাসেজ ফর আ স্যাট সোশ্যাল সায়েন্স প্যাসেজ। হ্যাঁ, সো এরকম কিছু একটা আসতে পারে। এন্ড ফাইনালি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড লিটারেচার। এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন নামকরা রাইটারদেরকে নিয়ে বা ওদের ওদের যে লিটারারি ওয়ার্ক গুলা ওইখান থেকে কোনো একটা এক্সাপ্ট তুলে নিতে পারে, কোনো একটা গল্প থেকে আসতে পারে, কোনো একটা মনে করো প্রবন্ধ থেকে আসতে পারে। সো দেয়ারস দ্যাট। এন্ড ওটার মধ্যে আমার ডিস্ট্রিবিউশন আছে, যেমন ওয়ার্ল্ড লিটারেচার থেকে একটা প্যাসেজ ডেফিনেটলি আসবে, সায়েন্স থেকে 2টা প্যাসেজ ডেফিনেটলি আসবে, কিন্তু হিস্ট্রি আর সোশ্যাল সায়েন্স থেকে ভ্যারিয়েবল হতে পারে যে এটা কখনো কখনো হতে পারে যে হিস্ট্রি থেকে 2টা প্যাসেজ আসছে, অথবা কখনো কখনো হতে পারে সোশ্যাল সায়েন্স থেকে 2টা প্যাসেজ আসছে, অ্যান্ড এমনও হতে পারে যে একটা একটা থেকে আসছে 2 জায়গা থেকে, টোটাল হচ্ছে 5টা। তারপরে যেটা হবে যে at least one passage will be paired. That means it will contain 2 different passages fused into one. এটার মানে হইতেছে তোমরা দেখবা, ও বাই দ্য ওয়ে একটা জিনিস তোমাদেরকে বলে রাখি যে আজকে ক্লাসের পরে যেহেতু আমরা নেক্সট ক্লাস সানডেতে করব, এর মাঝে আমি তোমাদেরকে গুগল ক্লাসরুমে হচ্ছে একটা প্লেসমেন্ট টেস্ট দেওয়ার একটা মানে লিংক দিয়ে দিব। খান একাডেমিতে তোমার একটা মানে র্যান্ডম একটা টেস্ট দিবে, জাস্ট সো আই আই গেট অ্যান আইডিয়া যে তোমাদের এই মুহূর্তে স্কিলস কেমন। লাইক অনেকেই এখানে হয়তো বা আছো যারা একবার স্যাট দিছো অলরেডি, অনেকে হয়তো বা এবার ফার্স্ট টাইম দিবা এটার পরে।
হ্যাঁ, এরকম বিভিন্ন ক্যাটাগরির মানুষজন আছে। অনেকে হয়তো বা দেখা গেছে যে যেহেতু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের প্রতি অনেকের হচ্ছে এক্সপোজার নেই, যার কারণে তারা হয়তো একটু উইক থাকতে পারে। অনেকের হয়তো বা ডিবেট করে বা অনেক এক্সপোজার আছে, তাই তারা হয়তো বা কিছুটা স্ট্রং হবে। সো এই ডেমোগ্রাফিকটা বোঝার জন্য এন্ড মানে তোমাদেরকে কিভাবে আলাদা আলাদা করে কিভাবে তোমাদের প্রতি আমি অ্যাটেনশন দিবে সেটা জানার জন্য একটা প্লেসমেন্ট টেস্ট তোমরা করবা। ওইখানে তোমরা জানতে পারবা, দেখবা যে এরকম থাকবে প্যাসেজ 1 আর প্যাসেজ 2, দুইটা হইতেছে থাকবে এন্ড ওদের মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্ক থাকতে পারে। ফর এক্সাম্পল, প্রথম প্যাসেজটা কোনো একটা নির্দিষ্ট টপিকের ইন ফেভারে কথা বললো এন্ড পরের প্যাসেজটা হয়তো বা ওইটার এগেনস্টে কথা বললো। তো তোমার প্রশ্নগুলো অনেকটা এরকম টাইপের আসবে যে প্যাসেজ 1 এর অথর কি বলছে আর প্যাসেজ 2 এর অথর কি বলছে, ওদের মধ্যে কন্ট্রাডিকশনস গুলা কি, ওদের মধ্যে সিমিলারিটিস গুলা কি, এই টাইপের কোশ্চেন গুলা কাইন্ড অফ হচ্ছে আসবে। um আচ্ছা, someone asked যে if I have already given a Khan Academy test, can I send that score? Yeah, definitely. আমি জাস্ট বুঝতে পারলেই হয়েছে যে তুমি কিভাবে হচ্ছে কেমন পারফর্ম করবা এন্ড এভরিথিং। সো ওই জন্য ওইটা আমার বুঝতে পারলেই হবে। Anyways, finally, হইতেছে at least one passage will contain graphs, charts, tables to analyze and infer data from. এটা আমি একটু পরেই আসতেছি, পরেই দেখবা যে রিডিং সেকশনে যে টাইপের কোয়েশ্চেন গুলো থাকে ওখানে একটা টাইপের কোয়েশ্চেন হচ্ছে ডেটা অ্যানালিসিস। হ্যাঁ, যে একটা গ্রাফ দেওয়া থাকবে বা টেবিল দেওয়া থাকবে, ওখান থেকে হচ্ছে তোমাকে ডেটা ইনফার করে কোয়েশ্চেন গুলো আনসার করতে হবে যে এখানে কি বোঝানো হয়েছে, বা এই গ্রাফটা দিয়ে তুমি মানে কি কনক্লুড করতে পারো, বা এটা কি তোমার প্যাসেজের যে ইনফরমেশনটা ওইটার সাথে কি এই গ্রাফটা কনসিস্টেন্ট কিনা, এরকম বিভিন্ন কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে। So that's kind of an overview of the reading section. Moving on to the writing section. Okay, so writing section হচ্ছে টোটাল 44 কোয়েশ্চেন্স থাকে এন্ড ওটার জন্য টাইম আনফরচুনেটলি কম। আনফরচুনেটলি না, এটা অ্যাকচুয়ালি অনেক ইজি একটা সেকশন, টু বি অনেস্ট। রিডিং এর চাইতে ইজি এই সেকশনটা জেনারেলি। সো 35 মিনিটস পাবা 44টা কোয়েশ্চেন আনসার করার জন্য। সো অ্যাভারেজ যে হচ্ছে অ্যারাউন্ড 47 সেকেন্ডস এর মতো পাবা। বাট ট্রাস্ট মি, এখানে অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন আছে, তো কিছু কিছু কোয়েশ্চেন দেখবা যে 10 সেকেন্ডের মধ্যে আনসার করে ফেলতেছো, কিছু কিছু কোয়েশ্চেন দেখবা হয়তো বা 1 মিনিটের বেশি লাগতেছে। ইটস গোনা ডিপেন্ড আর কি। সো এখানে 4টা প্যাসেজ থাকবে টোটাল, and they're going to come from 4 different areas: science, humanities, social sciences, and careers. এখন ক্যারিয়ার্স বলতে হইতেছে কোনো একটা নির্দিষ্ট ক্যারিয়ার বা কোনো একটা জব সম্পর্কে তোমাকে ডিসক্রাইব করে দিবে, ওইখান থেকে তুমি বিভিন্ন মানে ইউর গোনা ফিক্স গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস এন্ড অল দ্যাট স্টাফ, ওই জিনিসটা সবগুলো থেকে একটা একটা করে প্যাসেজ থাকবে। অ্যান্ড রিডিং সেকশনের মতো at least one passage will contain graphs, charts, tables to analyze and infer data from. এটা in most cases সায়েন্স প্যাসেজ গুলো থেকে, I'm sorry, in most cases এটা সায়েন্স প্যাসেজ গুলো থেকে আসবে। সো yeah, obviously, কারণ অন্যগুলোতে তো আসলে তেমন টেবলস বা গ্রাফস বানানো যায় না। Alright, moving on to the main types of questions in the reading section. So number 1, যে জিনিসটা অনেক মানুষ এটাতে কাইন্ড অফ ভুল করে, বিকজ ভুল ঠিক না, মানে মানুষের রিডিং হ্যাবিট খুব একটা নাই তো অনেকেরই, যার কারণে হচ্ছে এই প্রশ্নগুলো ধরতে পারে না বা মানে মিসলেড হয় অনেক ইজিলি এই প্রশ্নের অপশনগুলোতে। দ্য মেইন পারপাস অফ দিস প্যাসেজ ইজ টু, মানে এই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলোকে বলা হচ্ছে বিগ পিকচার কোয়েশ্চেন। এইটাতে ভালো করার ইয়া হইতেছে, মানে ভালো করা ঠিক না, মানে দ্য এক্সপেকটেশন বিহাইন্ড দিস কোয়েশ্চেন ইজ যে তুমি পুরো প্যাসেজটা পড়বা এন্ড ওইটা পড়ে তুমি কি বুঝছো, ওইটা সামারি কি, সেটা হইতেছে তুমি এখান থেকে বুঝতে পারবা। নাম্বার 2 যে টাইপের কোয়েশ্চেনটা সেটা হইতেছে যে স্মল পিকচার কোয়েশ্চেন্স। এইটা হইতেছে কাইন্ড অফ ডিটেইল জানতে চাবে তোমার একটা প্যাসেজ সম্পর্কে। সো ফর এক্সাম্পল, দ্য অথর ইউজেস দ্য ফ্রেজ গুগল বলতে একটা জিনিস আছে ইন কমেন্ট 69 টু আর্জ দ্য ওপি টু, ওপি মানে হইতেছে মানে ফেসবুকে যে পোস্ট করে সে, তো এটা মনে করো আমি বলছি, অথর আমি এই জায়গাতে, নেভার মাইন্ড। তো আমি এই কথাটা বহুতবার বলি। সো এরকম ডিপার ডিটেইলস জানার জন্য হইতেছে এই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করে। দে এক্সপেক্ট ইউ টু রিড দ্য ইম্পর্টেন্ট লাইনস। ঠিক আছে। নাম্বার 3 হইতেছে যে ইনফিয়ারেন্স, মানে এখানে মনে করো যে ধরো অনেক সময় একটা যে জিনিস বলছে লিটারালি, কিন্তু ওটার মধ্যে একটা ফিগারেটিভ মিনিং আছে। সো ওইটার জন্য হইতেছে ইনফিয়ারেন্স কোয়েশ্চেন গুলো। ইট ক্যান বি সেড দ্যাট দ্য ওয়ার্ড খেয়ে দিব ওয়াজ ইউজ টু মিন। এখন খেয়ে দিব বলতে তুমি যদি মানে লিটারাল মিনিংটা নাও যে আমি একটা আম খাবো বা আমি একটা কলা খাবো, তাহলে হইতেছে আসলে কি বলে যে সবসময় কিন্তু দ্যাট ডাজন্ট মেক সেন্স। মানে খেয়ে দিব বলতে কিন্তু আমার নর্মালি বাংলাতে বুঝাই হইতেছে আমি কোন একটা মানুষকে হয়তো বা মানে বাস দিব বা সামথিং, মানে তাকে তার ক্ষতি করবো বা প্রতিশোধ নিব, এরকম টাইপের বুঝাই। সো এরকম জিনিসগুলো হইতেছে ইনফারেন্স। ঠিক আছে, এই টাইপের কোয়েশ্চেন গুলা। নাম্বার 4 হইতেছে ওয়ার্ডস ইন কনটেক্সট।
এই প্রশ্নগুলা ইনফারেন্স কোয়েশ্চেনের মতো হইতেছে সিমিলার হইতে পারে, বাট দেয়ার ইজ আ সাটল ডিফারেন্স। সেটা হচ্ছে, মনে করো দ্য ওয়ার্ড ফুল রাইট ইন লাইন 69 মোস্ট নিয়ারলি মিনস হোয়াট। এখন ইনফারেন্স কোয়েশ্চেন গুলো হইতেছে একটু হিডেন মিনিং টাইপের, লিটারাল মিনিং না, বাট ওয়ার্ডস ইন কনটেক্সটের কোয়েশ্চেন গুলো হচ্ছে লিটারাল মিনিংটা চাবে, একদম প্লেন জিনিসপাতি। এখন এখানে আরেকটা ইয়ে আসতে পারে যে তাহলে কি আমার অনেক মানে ভোকাবুলারি মুখস্থ করা লাগবে বা সামথিং। উত্তরটা হচ্ছে না। ভোকাবুলারি মুখস্থ করা বলতে এখন if your vocabulary is like really bad, in that case হয়তো বা আমরা কিছু রিসোর্সেস তোমাদেরকে দিব যেটা তোমরা ইউজ করলে হইতেছে ভোকাবুলারিটা আরেকটু ডেভেলপ করতে পারবা। বাট এখানে মনে করো যে এরকম না যে কি বলে মানে ভোকাবুলারিটা হইতেছে যে ইটস মোর অ্যাবাউট গেসিং দ্য ওয়ার্ড মিনিং ফ্রম দ্য কনটেক্সট। মানে টাইটেলে কিন্তু বলা আছে ওয়ার্ডস ইন কনটেক্সট, কনটেক্সট দেখে তুমি বুঝবা, নট যে তোমার মানে ভোকাবুলারি পড়লে আমরা যেটা করি যে ওয়ার্ডের মিনিং গুলো মুখস্থ করে রাখি, না ওরকম করতে গেলে মানে ফোকাসটা ব্লার হয়ে যাবে। ইউ আর নট সাপোজ টু কি বলে যে রিমেম্বার ওয়ার্ড মিনিংস, ইউ আর সাপোজ টু গেস ওয়ার্ড মিনিংস ফ্রম কনটেক্সট। ঠিক আছে, লাইক দ্যাটস আ রিয়েলি হেলদি এক্সারসাইজ কম্পেয়ার টু মেমোরাইজিং ওয়ার্ড মিনিংস। সো এটা নিয়ে পরে আসতেছি যে কিভাবে কি করবা। নাম্বার 5 হইতেছে ফাংশন টাইপের কোয়েশ্চেন গুলা। ফাংশন মানে হইতেছে যে কোনো একটা ওয়ার্ড বলো বা কোনো একটা সেন্টেন্স বলো, ওইটা কি রোল প্লে করতেছে, আইডেন্টিফাইং দ্য রোল অফ আ পার্ট অফ দ্য প্যাসেজ। The analogy provided by the author in the last line serves what purpose? যেমন এখানে হইতেছে অথররা বিভিন্ন প্যাসেজে যেমন অনেক সময় সার্কাস্টিক্যালি একটা কথা বলতে পারে, অনেক সময় হইতেছে হাইপারবোল হিসেবে কথা বলতে পারে। হাইপারবোল মানে হইতেছে তোমার মনে করো আমরা বলি না যে মানে ধরো এরকম একটা বললাম যে এই মানুষটার গায়ে এত গন্ধ যে পুরা মানে আরব দেশের যত আতর আছে সব তার গায়ে মাখলেও গন্ধ দূর হবে না। এই যে এরকম টাইপের কথাগুলা যে মানে একটা এক্সট্রিম কিছু একটার সাথে কম্পেয়ার করে আমরা হইতেছে কোনো কিছুর মানে ইয়াটা যে এক্সটেন্টটা যে সেটা কত বেশি বা কত কম সেটা বুঝাইতে চাই, এগুলাকে বলে হাইপারবোল। আবার ধরো অনেক সময় মেটাফরিক্যাল ওয়েতে হইতেছে আমরা জানতে চাইতে পারি, মেটাফর ইউজ হইতে পারে, সিমিলি ইউজ হইতে পারে, মানে বিভিন্ন যে ইয়াগুলা যে ফিগার্স অফ স্পিচ গুলা, এই জাতীয় ইয়াগুলো হইতেছে ফাংশন কোয়েশ্চেন, যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের একটা ফাংশন থাকে। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট কারণে একটা সার্টেন ওয়ার্ড ইউজ করছে, ওই কারণটা কি সেটাই আমরা জানতে চাবো ফাংশন ইয়াগুলোতে। নাম্বার 6 হতেছে অথরের অ্যানেকডোট গুলা। যেমন এইখানে অথরের কিন্তু বিভিন্ন ইয়া থাকে। একটা মনে করো যে তুমি যখন একটা রাইটিং পড়ো, কোনো একটা বই পড়ো, ওখানে কি খালি মানে ইনফরমেটিভ জিনিসপাতি থাকে যে অথর খালি মানে বই হয়ে গেছে এরকম তো থাকে না, তাই না? অথরের নির্দিষ্ট একটা মুড থাকে বা নির্দিষ্ট একটা পয়েন্ট অফ ভিউ থাকে, ওইটা রিলেটেড যে কোয়েশ্চেন গুলো সেটা হইতেছে অথরস অ্যানেকডোটস। যেমন in the first to second paragraph the author's mood changes from, এটা একটা হইতে পারে। অথরের টোন হইতেছে মনে করো একটা থেকে আরেকটা ট্রানজিশন হইতে পারে। যেমন মনে করো কোনো একটা প্যাসেজ তোমাকে দিল যেখানে হইতেছে সোসাইটির কোনো একটা প্রবলেম নিয়ে, মনে করো ডাউরি, হ্যাঁ যৌতুক, এটা নিয়ে একটা প্যাসেজ দিল। সো মনে করো প্রথম প্যাসেজে অথর হইতেছে এটা নিয়ে স্যাড ছিল, সে দুঃখ প্রকাশ করতেছিল কিভাবে কিভাবে। আবার সেকেন্ড প্যাসেজে সে এমন একটা জিনিস নিয়ে ডিসকাস করতেছে যেখানে অথর হইতেছে কাইন্ড অফ রাগ হয়ে গেছে, মানে হিজ রিয়েলি ফিউরিয়াস যে এই জিনিসটা সোসাইটিতে কেন হয়। তো একটা প্রশ্ন তোমাকে মনে করো করে দিতেই পারে যে ফার্স্ট প্যাসেজ থেকে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ থেকে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ অথরের মুডটা কিরকম চেঞ্জ হইতেছে। তো তোমার কারেক্ট আনসার হবে এখানে যে দ্য অথর গোস ফ্রম স্যাড টু অ্যাংরি। এটা এটা মনে করো তোমার অপশনে থাকবে। নাম্বার 7 হইতেছে কমান্ড অফ এভিডেন্স। এই কোয়েশ্চেন গুলো হইতেছে পেয়ার থাকে। হ্যাঁ, মনে করো উপরের যে কোয়েশ্চেন টাইপ গুলা ওগুলা প্রথমে তুমি একটা আনসার করবা, তারপরের কোয়েশ্চেনটাই তোমাকে জিজ্ঞেস করবে which line supports the answer to the previous question। হ্যাঁ, এখানে তোমার অপশনে মনে করো কয়েকটা লাইন দিয়ে দিবে যে লাইন এত থেকে এত নাকি এত থেকে এত, মানে এইগুলা হইতেছে মানে কোন লাইন থেকে তুমি এই জিনিসটা বুঝতে পারছো সেটা আনসার করবা। এই কোয়েশ্চেন গুলো ইউজুয়ালি ইজি, মানে তুমি যদি মানে আন্দাজে না দাগো, আগের প্রশ্ন তুমি আন্দাজে না দাগাইলে হইতেছে এই জিনিসটা তুমি ভুল করবা না, বাট আগেরটা যদি তুমি আন্দাজে দাগাও দেন এটা পারবা না। সো এটা মানে এক হিসাবে ইটস বোথ আ ইটস আ ব্লেসিং এন্ড আরেক হিসাবে এটা হইতেছে একটা কার্স। মানে তুমি আগের প্রশ্ন না পারলে এই দুইটা একসাথে ভুল করবা, আর যদি আগের প্রশ্নটা পারো দেন এটা তোমার ডেফিনেটলি পারা উচিত, আনলেস তুমি মানে ঝড়ে বকমরে আর কি কাইন্ড অফ। হোপফুলি সেটা হবে না। এন্ড ফাইনালি হইতেছে ডেটা অ্যানালিসিস, যেটা বললাম যে আগেই বলছি টেবিল দিয়ে দিবে, ওইখান থেকে তুমি কাইন্ড অফ ইনফার করবা। দ্যাটস দ্যাট। এন্ড ফাইনালি দ্য 4 মেইন টাইপস অফ কোয়েশ্চেনস ইন রাইটিং। সো নাম্বার 1 যেটা সেটা হইতেছে এখানে সবচেয়ে বেশি ভুল তোমরা যেটা করো, ওয়ান্স अगेन যেহেতু অনেকেরই হইতেছে পড়ার অভ্যাস নেই, সেটা হচ্ছে কনসিস্টেন্সি। হ্যাঁ,
এখানে মনে করো তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে মানে কোন একটা ওয়ার্ড এখানে অ্যাড করা উচিত কিনা বা রিমুভ করা উচিত কিনা, এরপরে সেন্টেন্স রিঅর্ডার করতে দিতে পারে, তারপরে রিডান্ডেন্সি দূর করতে দিতে পারে। রিডান্ডেন্সি মানে হচ্ছে যে ধরো আমি একটা এক্সাম্পল দিই যে আহনাফ সাদ ইজ অ্যান এক্সট্রিমলি ইউনিক পারসন। এখন এখানে একটা জিনিস আমাকে বলো, ইউনিক মানে কি? ইউনিক মানে হইতেছে যে সবার থেকে আলাদা টাইপের। এইটার সাথে এক্সট্রিমলি কেন হবে? মানে একটা মানুষ তো হইলে ইউনিক হবে অথবা অন্য কিছুর মতো হবে। এক্সট্রিমলি ইউনিক বলতে তো কিছু নাই, মানে ইউনিকের মধ্যে কি কোনো ইয়া আছে নাকি যে একটু কম ইউনিক একটু বেশি ইউনিক? এটা কি সেন্স মেক করে? এটা তো সেন্স মেক করে না, তাই না? সো এই জিনিসটা হচ্ছে কাইন্ড অফ কি বলে রিডান্ডেন্সি, এটা ইনকনসিস্টেন্ট। হ্যাঁ, সো এইটা মনে করো দিয়ে তোমাকে আন্ডারলাইন করে দিবে ওই ইয়ার নিচে, এক্সট্রিমলি নিচে, তারপরে বলবে যে দ্য অথর ইজ কনসিডারিং রিমুভিং দিস ওয়ার্ড, শুড দ্য অথর রিমুভ দিস ওয়ার্ড? তোমার আনসার হবে ইয়েস, বিকজ এই যে মানে ইট ইজ রিডান্ডেন্ট। যে একটা মানুষ ইউনিক হতে পারে বাট একটু কম ইউনিক একটু বেশি ইউনিক এগুলো তো সেন্স মেক করে না, যার কারণে এক্সট্রিমলি ইউনিক এই জিনিসটা সেন্স মেক করে না। দ্যাটস দ্যাট। এরপরে যেটা আসি সেটা হচ্ছে গ্রামার। এইটা কাইন্ড অফ ইজি আবার হার্ড। যেমন পাংচুয়েশন হইতেছে আমরা সে ছোটবেলা থেকে করে আসতেছি, ক্লাস 7 থেকে আমরা হয়তো বা পাংচুয়েশন শিখে আসতেছি, করে আসতেছি, এগুলো ইউজুয়ালি কেউ ভুল করে না। বাট এখানে আরো অনেক কাহিনী আছে, বিকজ ওয়েল দ্য স্যাট ইজ ডিজাইন টু মিসলিড ইউ অ্যান্ড হইতেছে তুমি মিসলেড হবা। যার কারণে এখানে কিছু স্ট্র্যাটেজিস আছে যেগুলো ঠিকঠাক মতো ফলো করলে ইউ নট গোনা লাইক বচ দ্য গ্রামার কোয়েশ্চেন্স ইন দ্য রাইটিং সেকশনস। আবার মনে করো এই যে ভার্ব এগ্রিমেন্ট বলতে কিছু জিনিস আছে, যে মনে করো তুমি যার কথা বলতেছো, মানে ধরো এক্স একটা কাজ করে, এই এক্স যদি একটা প্লুরাল জিনিস হয়, একটা গ্রুপ অফ পার্সন হয়, বাট তুমি ভার্বটা দিছো সিঙ্গুলার, ইন দ্যাট কেস তোমার গ্রামাটিক্যালি সেটা ইনকারেক্ট। তো ওইটাতে কিন্তু তুমি ভুল করে ফেলবা। সো এখানে প্র্যাকটিসের কিছু ব্যাপার আছে আর খেয়াল করার অনেক ব্যাপার আছে। সো মানে অ্যাটেনশন স্প্যানটা ধরে রাখতে হবে এন্ড অনেক খেয়াল করতে হবে জিনিসগুলা। এছাড়া তেমন কিছু নাই এই সেকশনে। তারপরে হইতেছে অ্যাকুরেসি। অ্যাকুরেসিটা টাইপের কোয়েশ্চেন গুলো হইতেছে যে ওয়ার্ডস ইন কনটেক্সট। মানে মনে করো আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই, যেটা আমি আমার অনেক আগে একটা ডেমো ক্লাস টাইপের ইয়াতে দিছিলাম, সেটা হচ্ছে যে মনে করো অনার আর রেসপেক্ট এই দুইটা জিনিস কিন্তু সেম, মানে এই দুইটার মিনিং কিন্তু সেম। কিন্তু মনে করো তোমার প্যাসেজের মধ্যে কথা হইতেছে এরকম যে কোন একটা কোর্টের সিন কল্পনা করো, যেখানে হইতেছে কথাবার্তা হইতেছে কোর্টের লয়ার এন্ড জাজদের মধ্যে। সো লয়ার যদি বললো যে ইয়োর অনার আই উড লাইক টু প্রেজেন্ট মাই স্টাফ বা কিছু একটা সে বললো, এখন অনার আর রেসপেক্ট এই দুইটা কথা কিন্তু মানে সেম, তাই না? অনার জায়গায় সে যদি রেসপেক্ট বলে, যদি বলে যে ইয়োর রেসপেক্ট আই প্রেজেন্ট মাই স্টাফ, এইটা কিন্তু কোনো সেন্স মেক করে না। তুমি যদি ইন রিয়েল লাইফ সিনারিও যদি এই কথাটা বলো যে ইয়োর অনার বাদ দিয়া ওই জাজকে বলে ইয়োর রেসপেক্ট বা অন্য কিছু একটা, তোমার ওই মানে যে হাতের দিয়ে সে অর্ডার অর্ডার বললে হাতের দিয়ে তোমার অর্ডার বানায় ছাড়বে। সো মানে এটা তো আনকনভেনশনাল ইউসেজ, যে এই ওয়ার্ডটা এই কনটেক্সটে ইউজ হয় না। সো এই ওয়ার্ডস ইন কনটেক্সট গুলো হইতেছে কতটা অ্যাকুরেট তোমার ইয়াটা প্যাসেজটা বা তোমার ওই সেন্টেন্সটা সেটা ডিটারমিন করে। এরপরে তোমার বিভিন্ন ইডিয়মস হইতে পারে, বিভিন্ন ফ্র্যাগমেন্টস হইতে পারে। যেমন একটা সেন্টেন্সের কিন্তু পার্ট আছে যে ওদের একটা সাবজেক্ট থাকবে, তারপরে একটা ভার্ব থাকবে, তারপরে কোনো একটা অবজেক্ট থাকবে। এই তিনটা স্ট্রাকচার যদি না থাকে, ইন দ্যাট কেস আমরা ওটাকে সেন্টেন্স বলতে পারি না, আমরা ওটাকে বলতে পারি ফ্র্যাগমেন্ট। তো কোনো একটা জায়গাতে মনে করো যে ফ্র্যাগমেন্ট দিছে, পুরোটা সেন্টেন্স হয় না, ইন দ্যাট কেস তোমাকে ওইটা ঠিক করতে হবে, ওইটা আন্ডারলাইন করে দিবে, তারপরে বলবো যে এখানে মানে কারেক্ট রিপ্লেসমেন্ট কোনটা। তো তুমি যদি হইতেছে নো চেঞ্জ দিয়ে রাখো, হ্যাঁ মানে কোনো চেঞ্জ নাই, তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে, এরকম টাইপের। আবার এই যে ইডিয়মস থাকতে পারে, মনে করো যে ইডিয়মস বলতে কাইন্ড অফ বাংলাতে বলে বাগধারা, এন্ড ওগুলোরও কিন্তু মানে কি বলে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইডিয়মস কোথায় ইউজ হইতেছে না হইতেছে এটা একটা ব্যাপার আছে। সো অ্যাকুরেসি জিনিসটা হইতেছে থাকে, এন্ড মানে এটাতে মানুষ মডারেটলি ভুল করে। সো করা নাই, আমাদের সাথে মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করতে থাকো এন্ড স্ট্র্যাটেজি ঠিক মতো দেখাই দিব, তারপরে হচ্ছে হোপফুলি ভুল করবো না। এন্ড ফাইনালি আসে ইনফোগ্রাফিক্স, এন্ড সেটা হচ্ছে যে লেখাই আছে টেকিং এন্ড কারেক্টিং ডেটা ফ্রম গ্রাফস টেবলস এন্ড চার্টস। এটা বেশি প্যারা খাওয়ার কিছু নাই, মানে তোমাদের যদি মানে মিনিমাম কমন সেন্স থাকে, অ্যানালিটিক্যাল এবিলিটি থাকে, দেন ইনফোগ্রাফিক্স এর কোশ্চেন গুলোতে ভুল করবো না, বোথ ইন দ্য রিডিং এন্ড রাইটিং সেকশনস। দেয়ারস দ্যাট। আচ্ছা, সো এবার হচ্ছে একটা কোর্স ওয়ার্কের আউটলাইন দেই যে আমরা আমাদের পুরো কোর্সটাতে কি কি করবো। সেটা হচ্ছে আজকে আমি একটা হুদাই আসছি এখানে, আজকে আমার আসলে আসার কথা ছিল না, মন চাইছে খুশির ঠেলায় আসা পড়ছি। বাট এই যে মানে সামনের যে ক্লাসগুলোতে রিডিং এন্ড রাইটিং গুলো হবে, আমার কিন্তু টেকনিক্যালি হইতেছে কয়টা ক্লাস, 8টা ক্লাস। হ্যাঁ, সো 8টা ক্লাসের মধ্যে আমি কখনো রিডিং করাবো, কখনো রাইটিং করাবো,
রাইটিং ক্লাস প্রবাবলি কম থাকবে বিকজ রাইটিং এর মানুষ সাধারণত এত ভুল করে না, রিডিং সেকশন ইজ গোইং টু বি প্রায়োরিটি হিয়ার বিকজ সবাই ভুল ওইটাতে করে। রিডিং সেকশনে যদি ধরো 400-র মধ্যে তুমি যদি মানে অ্যাটলিস্ট ধরো 250 যদি না পাও বা 300 যদি না পাও, দ্যাটস গোনা বি ব্যাড বাস। তো মানে আমি চেষ্টা করবো হচ্ছে সবাই যাতে অ্যাটলিস্ট 300 পাও 400-র মধ্যে, মানে এরকম। এন্ড অ্যাজিউমিং যে অন্য সেকশনগুলো তুমি পারফেক্ট রাখতে পারতেছো, ম্যাথ সেকশনে 800 আউট অফ 800 পাওয়া কোনো ব্যাপারই না। এরপরে রাইটিং সেকশনে 400 আউট অফ 400 পাওয়াটা মানে এতটা কঠিন কিছু না যতটা তোমরা মনে করতেছো। সো ওগুলাতে যদি ওইটা ধরে রাখতে পারো, রিডিং সেকশনে যদি একটা ভালো স্কোর করো, দেন দ্যাটস গোনা বি রিয়েলি ইমপ্রেসিভ, তখন তুমি অনেক মানে আগায় থাকবা। সো রাইটিং সেকশনে আমি চেষ্টা করবো সবাই যাতে পারফেক্ট স্কোর রাখতে পারে, এন্ড রিডিং সেকশনে আমি চেষ্টা করবো সবাই যাতে 300 প্লাস রাখতে পারে, তখন ব্যাপারটাই হয়ে যাবে। I trust really well যে my friend Tahsin Abi is going to provide really good math strategies যার মাধ্যমে তোমরা 800 এর মধ্যে at least like 770 বা 780 ধরে রাখতে পারো ম্যাথ সেকশনে, বা of course 800 ও ধরে রাখতে পারো, দ্যাটস রিয়েলি ইমপ্রেসিভ, যদি করতে পারো। হ্যাঁ, এটাই মানে এটা হচ্ছে ইয়া। এন্ড ওই ইয়াগুলোতে আমি হইতেছে প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট টপিক নিয়ে ডিসকাস করবো। আজকে যেমন তাহসিন আবির হচ্ছে ম্যাথ সেকশনে ইকুয়েশনস, এরপরে স্ট্রেট লাইনস, তারপর পার্সেন্টেজেস, রেটস, এই টপিকগুলো নিয়ে ডিসকাস করলো। আমিও হয়তো বা সামনের রিডিং ক্লাসে, সামনে আমাদের সানডেতে আমি হয়তো বা রিডিং নিয়ে ইয়ে করবো। সো ওখানে আমি হয়তো বা বিগ পিকচার কোয়েশ্চেন্স এন্ড হয়তো বা স্মল পিকচার কোয়েশ্চেন্স, এই দুইটা নিয়েই হয়তো আমি ডিসকাস করবো এন্ড তোমাদেরকে এক্সারসাইজেস দিব। এন্ড অফকোর্স দিস হোল কোর্স ইজ গোনা বি ভেরি ইন্টারাক্টিভ। আমি তোমাদের কাছে অনেক এক্সপেকটেশন রাখবো যে তোমরা কোঅপারেট করবা, বিকজ তোমাদের কোঅপারেশন না থাকলে আমরা কিন্তু কিছু করতে পারবো না। সো ইউ গাইজ নিড টু প্র্যাকটিস আ লট। আমরা যে ওয়ার্কশিট গুলো দিব, আমরা যে রিসোর্সেস গুলো দিব, ওগুলি যাতে তোমরা ভালোভাবে ইউটিলাইজ করো সেটা প্লিজ এনশিওর করো। অ্যান্ড হইতেছে এভাবে আস্তে আস্তে ইন আ কোঅপারেটিভ এনভায়রনমেন্ট, ইন আ হোলসাম এনভায়রনমেন্ট আমরা আস্তে আস্তে ভালোর দিকে আগাবো। সো হ্যাঁ, মানে বেসিক্যালি দিস ওয়াজ অ্যান আউটলাইন অফ কোর্স ওয়ার্ক। এন্ড ইন কেস আমরা যদি হচ্ছে মনে করো কোনো কারণে শেষ করতে না পারি বা কারো যদি আরো সমস্যা থাকে, ওই জন্য অ্যারেঞ্জ এক্সট্রা ক্লাসেস ইফ নিডেড, কারণ আমাদের সময় আছে। অগাস্টের 28 তারিখ সম্ভবত হইতেছে অগাস্টের স্যাট। সো ওটার আগে মনে করো যে হয়তো বা অগাস্টের ফার্স্ট উইকে, বা যদি লাগে, মানে আমি বলতেছি না যে হবে বা করবো, বাট কারো যদি লাগে দেন মানে উই ক্যান টেক এক্সট্রা ক্লাসেস ইফ নিডেড, স্পেশালি ফর দ্য রিডিং এন্ড রাইটিং সেকশনস। কোনো সমস্যা নেই, বিকজ ফর মি কোয়ালিটি ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন কোয়ান্টিটি। সো কোয়ালিটি এনশিওর করার জন্য আমাকে যা যা করার সেটা আমি করবো। সো yeah, that was pretty much the thing. এরপরে আমি যদি কিছু কোয়েশ্চেন্স এর আনসার করি, সেটা হইতেছে যে could you describe again about the inference question? আচ্ছা, inference question মানে হচ্ছে যে there could be a lot of hidden meanings in some lines বা সামথিং, যে অথর মনে করে একটা জিনিস বলছে, তুমি ওখান থেকে কি কনক্লুড করলা। ইনফারেন্স মানে হচ্ছে কাইন্ড অফ কনক্লুশন, যে অথর এখানে এইটা বোঝাইতে চাইছে। সো এরকম আর কি। হ্যাঁ, যে মনে করো কোনো একটা লাইনে লেখা আছে যে আনফ সাদ রিয়েলি লাভস বিরিয়ানি এন্ড পাস্তা ফর এক্সাম্পল। এখন তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে যে হোয়াট ক্যান বি ইনফার্ড ফ্রম দিস স্পেসিফিক লাইন। তো মনে করো একটা অপশন আছে যে আনফ সাদ লাভস ফুড। এখন তুমি যে জানো যে বিরিয়ানি এন্ড ওইটা হচ্ছে ফুড, মানে এটা প্যাসেজে ধরো মেনশন করা আছে, এন্ড এখানে বললো যে মানে একটা একটা স্টেটমেন্ট দিল যে আনফ সাদ লাভস ফুড। সো যেহেতু তুমি ওই লাইনটা পড়ছো যে আনফ সাদ লাভস বিরিয়ানি, পাস্তা এন্ড এ লট অফ আদার থিংস, তুমি কিন্তু এটা কনক্লুড করতে পারো যে আনফ সাদ লাভস ফুড। সো ওই আনসারটা কারেক্ট। এটা হচ্ছে অ্যান এক্সাম্পল অফ ইনফারেন্স কোয়েশ্চেন। এন্ড আজকে আমার ওরকম মানে যেহেতু আমি বললাম যে আজকে আমার আশা করা ছিল না, আজকে আমি আনফরচুনেটলি দেখাতে পারতেছি না, বাট ইন দ্য নেক্সট ক্লাস আমি ডেফিনেটলি হইতেছে আজকে আবির যেটা করছে যে a lot of questions he provided screenshots, আমি ওরকম নিয়ে নিয়ে তারপর তোমাদেরকে দেখাবো, চিন্তা করো না, প্যারা নাই। ওকে, এরপর হইতেছে যে অ্যাডিং, রিমুভিং, এই টাইপের কোশ্চেন গুলো কি অলওয়েজ অ্যাড বা রিমুভ করার কিছু থাকবে নাকি নাও থাকতে পারে? ওকে, এইখানে একটা খুবই মানে ইম্পর্টেন্ট কথা বলবো, সেটা হচ্ছে রাইটিং সেকশনে দেয়ার ইজ অলওয়েজ অ্যান অপশন কল্ড নো চেঞ্জ। মানে অনেক সময় প্যাসেজে অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট আনসারটা আছে, সো তখন সেক্ষেত্রে তুমি অপশন দিবা নো চেঞ্জ। হ্যাঁ, এন্ড দিস ইজ অলওয়েজ গোইং টু বি দ্য কেস। অপশন এ ইজ অলওয়েজ গোইং টু বি আ নো চেঞ্জ অপশন, যেখানে তুমি কিছু চেঞ্জ করবা না। সো হ্যাঁ, মানে থাকবেই এমন কোনো কথা নেই, দেয়ার কুড বি দ্য কারেক্ট আনসার অলরেডি ইন দ্য প্যাসেজ, সো তখন তুমি নো চেঞ্জ অপশনটা দিবা, এরকম টাইপের আর কি। এন্ড ওইটা বুঝবা কিভাবে এন্ড স্টাফ, সেটা তো অবশ্যই স্ট্র্যাটেজিজ এন্ড এভরিথিং, অলওয়েজ লুকিং ফরওয়ার্ড টু স্ট্র্যাটেজিজ। Like SAT testa is more about how good are you at taking the test, not entirely about
হাউ গুড আর ইউ অ্যাট ম্যাথ অথবা হাউ গুড আর ইউ অ্যাট ইংলিশ, ঠিক আছে? মানে টেস্টের স্ট্র্যাটেজিটা ঠিক মতো জানলে, এমনকি কেউ যদি হইতেছে তার ম্যাথ নলেজ হয়তো বা এত বেশি নাই বা ইংলিশ নলেজ হয়তো বা এত বেশি নাই, সেও কিন্তু আরেকজন পার্সনের থেকে বেটার স্কোর করতে পারে, যার কিনা হয়তো বা অনেক নলেজ আছে ইংলিশ আর ম্যাথের, বাট সে হয়তো বা টেস্টার স্ট্র্যাটেজি গুলো ঠিক মতো নেয় নেই বা ওরকম। And আমাদের কাজ হইতেছে এই স্ট্র্যাটেজি গুলো তোমাদেরকে ঠিক মতো করে কাইন্ড অফ বুঝাই দেওয়া, যাতে হইতেছে টেস্টটা তোমরা ভালো করতে পারো। সো ইয়া, বেসিক্যালি হইতেছে এরকম। এন্ড সামনে হইতেছে অনেক ব্লগ আসবে অ্যাবাউট ইমপ্রুভিং স্যাট ভোকাব এন্ড এভরিথিং। ভোকাব দিয়ে অলরেডি একটা ব্লগ আছে, এন্ড আরো অনেক কিছু আর্টিকেলস আসবে, সো ওগুলোর দিকে চোখ রাখো। সো আপাতত এইটুকুই। ইফ এনিবডি এলস ওয়ান্টস টু সে সামথিং, তাসিন আবির তুই কি আসোস কিনা আমি জানি না, বাট ইয়া, দ্যাটস ইট বেসিক্যালি। Oh, and I'm really sorry, সেটা হচ্ছে যে অনেকের ইন্ট্রোডাকশন হয়তো বা নেয়নি। In the next class, I'm gonna ask everyone to introduce themselves and সবার সাথে একটা পরিচয় হবো। I do see a lot of familiar faces, and আমি তো অলরেডি অনেক জায়গাতেই বলছি যে আমি যদি একবার কারো চেহারা দেখি কোথাও, লাইক ইন এনি সর্ট অফ ইন্টারাকশন, হয়তো বা আমাকে ইনবক্স করছিলা এন্ড সবকিছু, ইন দ্যাট কেস আমি তোমার চেহারা মনে রাখবো। বিবিবিতে হয়তো বা ইন্টারাক্ট করছো আমাদের সাথে। সো হ্যাঁ, অনেক ফ্যামিলিয়ার ফেসেস আছে, তারপরও ফর্মাল ইন্ট্রোডাকশন আমি হচ্ছে সবাইকে তাদের নাম টাম বলতে বলবো। Yeah, that's basically it. Okay, signing off for today. Thank you very much for attending. আর কারো কিছু বলার থাকলে বলতে পারো। অলরাইট, তাহলে আমরা আজকে হয়তো বা ইয়ে করতে পারি, র্যাপ আপ করতে পারি। এন্ড তোমরা হচ্ছে গুগল ক্লাসরুমে যা আসো, তোমরা একটু ইমেল চেক করবা অনেক রেগুলারলি, বিকজ ইমেলটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। আমাদের মেইন কমিউনিকেশন মিডিয়াম হচ্ছে ইমেল, ওখানে গুগল ক্লাসরুমের সব আপডেটস এন্ড এভরিথিং আসবে, সো রেগুলারলি চেক করবা। এন্ড জুমেই হবে আমাদের সবগুলা ক্লাস, সো জুম থাকুক। There's that. And yeah, এটুকুই আজকে। আর কি, আর হইতেছে, ইফ ইউ হ্যাভ ফ্রেন্ডস বা আদার পিপল যারা হচ্ছে হয়তো বা ইন্টারেস্টেড, উই আর স্টিল টেকিং স্টুডেন্টস, সো ওদেরকে বলতে পারো এন্ড আজকের ক্লাসটা দেখাইতে পারো যদি তারা ইন্টারেস্টেড হয়। দ্য হোল পয়েন্ট অফ দ্য গোয়িং অন ফেসবুক লাইভ টুডে ওয়াজ আমরা কিভাবে ক্লাস করাই এন্ড স্টাফ, এটা দেখানোর জন্য। মোর লাইক আই ডোন্ট নো, ডেমো ক্লাস বা সামথিং। হ্যাঁ, মানে ওই তো আর কি, যে ভিডিও অন করে ক্লাস করতে হবে নেক্সট থেকে, এটা বলছে। হ্যাঁ, ইট ডাজ মেক the whole thing seem more interactive, because সবাই যদি ক্যামেরা অন করে বসে থাকে, ক্যামেরা অফ করে বসে থাকে, দেন মানে কেমন জানি ব্যাটম্যান ব্যাটম্যান লাগে। সো আমার ব্যাটম্যান না হই, আমরা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষজন হই, আমরা ব্রুস ওয়েন না হই। ব্রুস ওয়েন হয়তো বা হতে পারবো, হয়তো বা একদিন সবাই আমরা বিলিয়নিয়ার হবো, বাট আপাতত উই আর জাস্ট হাই স্কুল স্টুডেন্টস ইন বাংলাদেশ, আই গেস। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি এঞ্জেল না, আমি হচ্ছে অ্যাঙ্গেল, ঠিক আছে? আমার হাতটা একদম মানে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলের মতো। সো ইয়া, এন্ড ইয়াপ, থ্যাঙ্কস ফর অ্যাটেন্ডিং। এন্ড হচ্ছে ইয়া, তোমরা চাইলে এখন লিভ নিতে পারো বা খাওয়া দাওয়া করতে পারো, whatever. Yeah, thank you so much for attending. Looking forward to the upcoming classes. Definitely, I'm also looking forward to having all of you in the upcoming classes. And Sunday তে দেখা হবে সবার সাথে। He's our guardian angel, no one else is. Yeah, definitely. Oh, by the way, Nazif Anwar Rafi and Janatul Firdaus Subra, Ehsan M. Mujahid, এরপরে হইতেছে বেবি মাফিন, whose actual name is সাবাবা ইসলাম, then সাইমা ইসলাম, এরপরে হচ্ছে তাহা ইয়াসির, এরা সবাই হচ্ছে আমার ইন্টার্নস, তারা আমার মাফিন বেবিস। So yeah, they're pretty good people, and of course you all are good people. So yeah, um, সানডে সেম টাইম, ইয়েস। আমাদের সবগুলো ক্লাস 9 PM এ হবে। এটার কারণ হচ্ছে আমরা অনেকের কাছ থেকে জানতে চাইছি যে তাদের জন্য প্রেফারেবল টাইম কোনটা। সবাই বলছে যে বিকাল বা দুপুরের দিকে হচ্ছে স্কুলের ক্লাসেস থাকে, সো ওইটাকে মানে বাদ দিয়ে যাতে ওটার সাথে যাতে ক্লাস না করে, এই কারণে বিকালের দিকে বা ওইসব দিকে আমরা আনলিমিটেড রাখি নাই। সো 9 PM এ আমরা হচ্ছে রাখছি, বাট এই টাইমটা তো অনেকের এক দুইজনের ক্লাস আছে।
আমরা তোমাদেরকে রেকর্ডিংস দিয়ে দিব, কোনো সমস্যা নেই। এন্ড রেকর্ডিংস কিন্তু বাই দ্য ওয়ে আমরা সবাইকে দিব না, উই আর গোনা এক্সপেক্ট যে তোমরা রেগুলারলি ক্লাসে থাকবা। লাইক ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এ রিয়েলি লেজিট রিজন টু বি অ্যাবসেন্ট ইন ক্লাসেস, দেন তোমাকে রেকর্ডিং দিব না। সো দ্যাটস দ্যাট, মানে লেজিট কারণে অ্যাবসেন্ট থাকো, বাট মানে রেকর্ডিং তো দিয়েই দিবে এই আশায় ক্লাস ইয়ে করো না। হ্যাঁ, জেবা তাহিয়া তুমি পেজে ইনবক্স করছিলা, দ্যাট ওয়াজ মি টকিং টু ইউ অল দ্য টাইম। মানে আমি তোমার সাথে কথা বলতেছিলাম অ্যাবাউট দ্য টাইমিংস এন্ড স্টাফ। সানডে টুইসডে ক্লাস, ওকে রিপ। আমার সাথে তাহলে তোমার ইন্টারাকশন হবে না কখনোই লাইভে। শিট, আই এম রিয়েলি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, আই ওয়াজ রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইন্টারাক্টিং উইথ ইউ, বাট কি আর করা, রেকর্ডেড ক্লাস দেখবা, স্যাড, তারা নাই। বাট ইয়েস, মাঝে মাঝে হয়তো বা আমি থার্সডেতে আসবো জাস্ট টু ইন্টারাক্ট উইথ ইউ, কোনো সমস্যা নেই। আই রিয়েলি লাভ ইন্টারাক্টিং উইথ অল মাই স্টুডেন্টস, সো ইয়া। এই না, এখানে কিন্তু হচ্ছে আমি জাস্ট মজা করছি, ক্লাস বাঙ্ক দিও না। লাইক একাডেমিক্স ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? একাডেমিক্স বাদ দিয়ে হইতেছে অন্য কাজ বাজ করবা না। বাট হ্যাঁ, যদি মনে করো দেখো যে অত বেশি ইম্পর্টেন্ট ক্লাস না, বা তুমি হয়তো বা পারো কোনো একটা জিনিস ক্লাসের, দেন করতেও পারো। আমি তো না করবো না, আমি তো খুশি হব আমার ক্লাসে আসলে। আমি কি না করবো নাকি? নেক্সট ক্লাসে ইউএস ইউনিভার্সিটি গুলোতে অ্যাপ্লাই সম্পর্কে একটু কিছু কথা বললেন। আচ্ছা, ক্লাসে আমরা এগুলো নিয়ে কথা বলবো না, বিকজ এটা যেহেতু একটা স্পিড রান কোর্স এন্ড অনেক ইন্টেন্সিভ কোর্স, সো আমরা মানে মেইন ক্লাসের টপিকই শেষ করতে পারবো কিনা কথা আছে। সো হয়তোবা আমরা মানে এত বাইরের কথাবার্তা খুব একটা বলতে পারবো না, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য হোলসামনেস উই ডু, ঠিক আছে? মানে হোলসাম কথাবার্তা তো বলবোই, না হলে তো হইলো না আসলে। দ্যাটস কাইন্ড অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল থিং উই এক্সারসাইজ এট কগনিটা কলেজ কনসাল্টিং। সো ওইটা ছাড়া এরকম জিনিসপাতি হয়তো বা আমাদের ব্লগস পড়বা, এরপরে হইতেছে যে আমাদের কন্টেন্ট গুলো পড়বা। যেমন নাজিফা নওয়ার রাফি অনেক কষ্ট করে হইতেছে প্রতি সপ্তাহে 3-4টা করে স্নিক পিকস পড়ে। এরপরে ফাহমিদা রোজা আছে, এরপরে জান্নাতুল ফেরদৌস সুবরা, ওরা অনেক সুন্দর সুন্দর ব্লগস লেখে, প্রতি সপ্তাহেই তারা লিখতেছে যে মানে অনেক লেখালেখি করতেছে, ওগুলো পড়বা। লাইক উই উড রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট যদি তোমরা ব্লগস গুলো পড়ো, ওইটার পিছনে অনেক এফোর্ট দিই আমরা। সো ইয়া, স্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। ইয়া, ইট ইজ কাইন্ড অফ ট্রু যে স্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, বিকজ তুমি হইতেছে যদি ইয়া না করো, মানে কি বলে যে তুমি একাডেমিক্সে ভালো হইলে মোটামুটি কিন্তু এতটা ক্ষতি তোমার হবে না, বাট লাইক স্যাট ডাজ রিকোয়ার আ লট অফ প্রিপারেশন এন্ড স্টাফ। ও এন্ড আমি যেটা বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে যে প্রতি সপ্তাহে আমাদের হচ্ছে তাহা ইয়াসির এখানে যে আছে, সে সব চমৎকার চমৎকার ইনসাইটফুল সব আর্টিকেল লেখে। সো মানে ওগুলা নিয়েও একটু দেখো। যেমন কালকে হচ্ছে তাহার একটা ব্লগ আসবে হংকং ইউনিভার্সিটিজ নিয়ে। সো যারা তোমরা হংকং এ অ্যাপ্লাই করবা, স্যাট স্যাট কিন্তু একটা খুবই মানে ভালো বুস্টার ওয়েন ইট কামস টু অ্যাপ্লাইং টু হংকং ইউনিভার্সিটিজ। সো স্যাট সাবমিট করলে তুমি অনেক বুস্ট পাবা হংকং ইউনিভার্সিটিজে। তো এই জন্য কালকে হচ্ছে একটা চমৎকার বস আসবে, এন্ড ওখানে ইয়া মানে ওর ব্লগটা পড়ো। হি ইজ অ্যামেজিং, হি ইজ অ্যান অ্যামেজিং কিড, অল মাই ইন্টার্নস আর অ্যামেজিং, এন্ড everyone associated with Cognita College Consulting, directly or indirectly, are amazing people. So yeah, anything else you would like to ask? না হলে হয়তো বা এটা আমরা wrap up করে দিব এখন। But yes, I'm always there to answer your questions, and our inbox তো as usual খোলা আছে। I was invisible for a while in the middle, but ওই তো এখন আমি আবার ফিরে আসছি দুনিয়াতে। হ্যাঁ, মানে আমি হচ্ছে অর্গানাইজেশনের কাজ বাজ নিয়ে মোটামুটি ইনভিজিবল ছিলাম, সো বাইরের দুনিয়াতে হচ্ছে এত বেশি ছিলাম না। সো এখন আবার আছি। আচ্ছা, আই গেস আর তেমন কোনো কোয়েশ্চেন নাই কারো। সো আই গেস উই শুড র‍্যাপ ইট আপ। আবি, আর ইউ দেয়ার? বা এহসান? Yes, I'm here. তো Host এটা তো তাহলে maybe আবির ভাই। হ্যাঁ, সে তো হোস্ট। সো আজ আমি এটা তো র‍্যাপ আপ করে দেওয়া উচিত। And স্ট্রিম তো তোমরা চলে যেতে চলতেছে। পারো, সমস্যা নাই। লুকিং Yes. ফরওয়ার্ড টু ইভেন মোর হোলসাম সেশনস ইন দ্য আপকামিং ক্লাসেস। Okay. Good night, everyone. গুড নাইট এভরিওয়ান দেন। খাওয়া দাওয়া করো, বা থাকলে তাহলে থাকতে পারো। আমরা ক্লাসে নেবে যতক্ষণ না আসবে ক্লাসও বন্ধ হবে না। সো থাকতে চাইলে থাকতেই পারো, কোনো সমস্যা নাই, আমি আছি। এন্ড
Hey guys, I'm back. তোর কি শেষের Wow. দিকে? Yes, আমাদের শেষ। আমরা চাইলে wrap up করে দিতে পারি, অথবা মানুষজনের যদি অনেক থাকতে মন চায় তারা থাকতেও পারে। So your call. I think we should wrap up. It's about 11. Yeah, I think we should wrap up today. ঠিক আছে, তাহলে করো। আর বাই দ্য ওয়ে, আমাদের গ্রুপটাতে জয়েন করো। কমিউনিটি স্টাডি অ্যাব্রড নামে একটা গ্রুপ আছে। ট্রাস্ট মি, ওটা প্রমোশনাল গ্রুপ না, ওটাতে আমরা অনেক আমাদের মেইন যে কন্টেন্ট গুলো ওগুলো আমরা দেই। সো ওইখানে ডিসকাস করো এন্ড এভরিথিং, অনেক হোলসাম একটা গ্রুপ। সো ইয়া, ওইটাতে তোমাদের কোশ্চেন গুলো আস্ক করো এন্ড এভরিথিং। বাই বাই ফর নাও। Come on, guys. Okay.